Yeah, good morning, everyone. So thanks for joining in the weekend. So now I'm going to take next 60 to 70 minutes, which I'm going to explain what is data engineering, what is the demand of data engineering in the current industry, why Varahi, and why GCP in data engineering. And some of my old students will come and will talk their experiences, and I'll take the question and answers. Fine, yes. So simple. I would like to make this demo as simple as possible. Okay. I don't want to talk much technicality here, but I wanted to understand your background, how I can make it successful. Fine. So first thing, I would like to tell you one thing. Many people thinking about this is a completely coding. I don't want write code. I don't want go to IT industry for coding job. I can watch my practical videos, but not understand. Okay, we'll talk. Okay. So first thing, data engineering. Data engineering means it's a role. It's not a designation. It's a role. So when you join in any company, you may join as a software engineer, senior software engineer, lead, consultant, right? But this particularly a role. What exactly this data engineer will do? What kind of coding is required, right? So this is not completely coding like a Java developer or Python developer, full stack development, backend development, not like that. Here it's a techno functional job, techno functional role. That means technicality will be there plus functionality will be there, both the things. So it's not 100% coding role. So we need to learn some technicality like SQL plus Python scripting, not programming. Guys, Python scripting. It's not programming. And as well as we need to know some functional knowledge, like if you are working for a e-commerce industry, okay, while writing the SQL code, you have to understand the e-commerce industry, how it is working, what is customer, what is order, how it is data managing, how data is generating, analytics, creating the reports, what kind of data we need to provide to them. So, e kind of functional knowledge is also functional knowledge. So it will be easy because of nowadays we are in the digital world. Everybody using mobile, right? We have all apps are there. So we are working with the banking apps. We are working with e-commerce. Every day you are putting a lot of orders, including breakfast or ticket, movie ticket or flight ticket. Everything's through online. So you can easily connect with this particular one. The data engineering role is the work itself is related to our real life. సో కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే ఈ జాబ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ చేయొచ్చు వితౌట్ ఎనీ టెన్షన్ బికాస్ ఆఫ్ ఐ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద డేటా ఇంజనీరింగ్ ద లాస్ట్ 12.5 years ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ 2013 అని డేటా ఇంజనీర్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు అవర్ రియల్ లైఫ్ అండర్స్టాండ్ సో ఒక లాజిక్ ఏం రాస్తున్నాం అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది బట్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ టు ద ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ జావా పైథాన్ మీరు అక్కడ మనం ఎందుకు రాస్తున్నామో ఏంటో తెలియదు చాలా సో anybody can learn this. The person completed BTech, mechanical, civil, or EEE, or BSc, BCom, all people can easily learn. 1 minute, guys. Online, yes. Sorry for the small interrupt. So online, yes, please wait for another 2 minutes, couple of minutes.
Okay, so any background is fine for this particular role. Okay, I'll tell you why, how I can tell it confidently. Okay, I'll explain. But this is a simple thing. Data engineering is the role. It's a techno-functional job. Here we need to learn SQL and Python scripting. Any degree is fine to learn this particular course. Clear guys intvaraku? Okay, fine. Next, what exactly this data engineer will do? Okay, basically the data engineer will do 4 to 5 things here. First thing is collect data from different sources, different places. After collecting, what to do? Very good. Store the whatever the data you collected, you have to store it in a bigger container because of we are going to deal with huge amount of data. Okay. After storing the data, we have to process it, right? Process the data. After processing, we need to analyze the data. Then whatever the 4 things you are creating here, collect, store, process, analyze. These things will be automated every day, every hour, every week, every month based on requirement. So to automate it, we need to schedule and monitor whether the data flow is perfectly working every day or not. Then we have to schedule it. These are the 5 things data engineer will do. That's it, simple. No other things will be involved for the data engineer. Got it? So I'll elaborate these things in a picture. Before going to that, this data engineering is a role which implemented before 2012. Before 2010, there was no big data. There was no data engineering was required. Easily we are able to manage with Oracle database, MySQL database. But after 2010, when big data started, it was managed with the data warehouse tools like Informatica, Ab Initio, విన్నారది Netezza, ఈ kind of tools ఉన్నాయి. Okay. After that, the data engineering was managed with big data tool like Hadoop. Hadoop with on-prem. But now, last 4 or 5 years onwards, the same data engineering with cloud computing. Data engineering same. These 2 are on-prem with the data warehouse. ETL విన్నారు కదా? ETL అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది approximately. Now, after that, it is converted to ETL to ELT. Okay. So don't worry, ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ టైం విన్నా ఓకే కంగారు పడద్దు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ ETL వర్సెస్ ELT ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇన్ అనదర్ వీడియోస్. ఓకే, డోంట్ వరీ. సో నౌ ELT is the process, current process with the cloud computing. So that means we are learning data engineering with the cloud computing. Our course is data engineering with the cloud. Which cloud we are going to use? Very good, GCP. So we can say this course is Google Cloud Data Engineering role, which you are going to learn in the next 2.5 months here. Okay. Before learning this particular tool, not a tool, course, first we need to identify whether cloud is really good in the market and is data is really huge in the market. Telsa meeku, how many of you know data is huge and it will be it's like a fuel per bike or vehicle. Understand? It's like a gold for any country. 100%. Okay, first let me show you a couple of PPT slides. Why data is increasing that much or not. After that, I will show another couple of slides. What is the cloud market in the current industry? Okay, for that I have a small slide. Okay, first if you observe here, this is the data generation from 2010 to 2020.
approximately in 2010, the total data in the worldwide, when you consider all companies, all servers, IBM servers, Microsoft servers, అన్ని data తీసుకుంటే, it was approximately 2 zettabytes of data. But from 2010 to 20, it was 64 zettabytes of data. See the increase of the data, growth of the data. Okay. What do you mean by zettabytes, guys? Zettabytes అంటే ఎంత? Can anyone tell? How data will be calculated? KB, GB, KB తర్వాత MB, GB, next GB, GB, TB, petabytes, next exabyte, next zettabyte. I'm talking about this size. So in 2010, the total data was 2 zettabytes. It is increased to 64 zettabytes. What happened here? If you observe in this picture, really, the data started from here to here very huge, right? Exponential growth from 15 to 20. What happened? More digitalization. Everybody started using mobile application. Okay, everything is to online. Okay, so that is the reason data is increased very high. But if you see in this particular one, from 10 to 20, approximately 64 zettabytes. From 20 to 25, it is again increased 3 times, 180 zettabytes. Okay, this slide is maybe identified 2-3 years back, but now recent expectation by end of this year, it will be 200 plus zettabytes. So when data is generating, we have to store, right? We have to collect, obviously. Once you store the data, you have to process. That is the biggest challenge in the current IT industry, to deal with this huge amount of data. There, data engineering is required. Okay, understood? Data is huge. And you can see this particular picture, what is happening just in 60 seconds, in 1 minute. You can see this in the Google also. Try to enter 60 seconds in the data in the world. Okay, observe it. Google having almost 6 million requests per minute. That means 60 lakhs. Per second, 1 lakh. Just చిటికలో 1,00,000 మంది search కొట్టారు. So all 1 lakh request has to be processed or not by Google. Then what kind of technology Google has to use behind? Understand? YouTube, in 1 minute, whatever the videos are uploading, that requires 500 hours of time to watch one by one. Anta data, ఇది almost 2 years back video, back picture ఇది. Okay, just Amazon చూడండి, 1 minute లో ఎంత మనీ ఎర్న్ చేస్తుంది. In 2024 ending, in 1 minute, the numbers got changed. Maybe end of this 2025, the numbers will change again. Okay. So I hope you got the point, right? అసలు డేటా ఎంత జనరేట్ అవుతుంది per second, per minute, per hour, per day, because of you and me only. From morning to night, whenever you are using mobile, each and every click, each and every movement is a record. Understand? Right? Next, I would like to show you what is the cloud computing market in the last 5 years and next 5 years. If you observe in 2018, the market was $244 billion across the globe, but it was increased by 2024, $600 billion, 200 to 600. Many companies started investing money on cloud computing, right? And Google itself is starting a new data center, biggest data center in Vizag. Do you know that? Biggest data center. It will be a biggest data center in Asia itself. And in Hyderabad, we have Amazon data center. Google data centers available in Delhi, Mumbai. They are legendaries. They know what is happening in future. 4 or 5 years back, they have started all these things. Now they are still increasing. Okay. So cloud computing investments are very huge. If you observe by 2030, the total
the market value will be increasing 20% every year. That means if you want to switch to IT industry, or you are already there in the IT industry, you want to upskill yourself, cloud only the thing. But only learning cloud is not work out. Cloud with artificial intelligence, cloud with generative AI, cloud with data engineering, cloud with DevOps, cloud with cyber security, these kind of things, cloud with the full stack developer, these are required. Whether you are working as a Java developer or tester also has to go to cloud now. Okay. If your resume doesn't have cloud computing word, whether it is GCP, Azure, AWS, you will be unfit in the IT industry in near future. That is for sure. Because of everybody is going to cloud. Again, you can see 2022 లో $500 billion to 32 వచ్చేసరికి $2,300 billion market. Numbers are always important. Got it? So as I am explaining here, data engineering with the cloud. So cloud is growth is very well cloud growth, as well as data is, again, huge data is generating every day. So our course is not only data engineering. If you learn data engineering with Spark on big data, it's again on-prem, not workout. If you're learning only cloud, maybe as an admin or something, again limited resource, limited openings will be there. But the combination of cloud with data engineering is a wonderful combination, not only in 2025, even 27, even 30 also. Got it? After that, you may extend yourself with Gen AI. This is the beauty. You are working as a tester, you cannot become a generative AI, data science. If you are working as a security engineer, you cannot become. But whoever working with the data, they can easily become a data scientist or maybe generative AI. In future, everything is AI. Got it? So this is the beauty of data engineering. And if you observe here, 2019 onwards, the data engineering role is increasing every year 50%. Maybe overall number is maybe less when you comparing with the Java developer. లక్షల్లో ఉంటారు. But data engineering roles ఏనైతే every year 50% growth వస్తుంది. Still now in 25 also, from since 2019. Okay? Yeah. 17% hike from 33 వరకు కూడా. 25 to 33. Next 6-7 years also, the growth will be very high. Because of in 23, see the market, in 35, see the market. Got it? And another beauty is the data engineer will work between data sources, data end users. Artificial intelligence, IoT. IoT is the data generation. Kada IoT sensors, billions of sensors ఉన్నాయి మార్కెట్లో ఇప్పుడు. అవన్నీ డేటా జనరేట్ చేస్తున్నాయి. ఆ డేటా ఎవరికి కావాలి? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావాలి, జెనైకి కావాలి. మీరు జెమినీలో ఒక టెక్స్ట్ ఇవ్వగానే ఆన్సర్ వస్తుందా? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇట్స్ నార్మల్ టెక్స్ట్, యూఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్. బట్ అది ఐఓటీ సెన్సార్ నుంచి వచ్చే యాక్షన్ అయితే, వెన్ యూ డూ సమ్ క్లాపింగ్, ద ఫ్యాన్ విల్ స్టార్ట్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ బిట్వీన్? Data engineering is required. The action will be performed by AI. The clap sound will be taken by IoT. In between, data engineering is required. That data engineering will apply in the cloud. అర్థమైందా? సో క్లౌడ్ అనే ప్లాట్ఫామ్ మీద ఈ మూడు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో ఐఓటీ, అవర్ వర్క్ ఈస్ క్యాప్చర్, మీన్స్ కలెక్ట్, స్టోర్, ప్రాసెస్ అండ్ అనలైజ్. ఓకే గైస్, ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా? జస్ట్ లాస్ట్ 10 minutes ఐ వాజ్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ వాట్ ఈస్ డేటా ఇంజనీరింగ్. డేటా ఇంజనీరింగ్లో ఏముంటాయి? ఇట్స్ అ టెక్నో ఫంక్షనల్. ఓకే, SQL and Python basics are required. And there are 4 to 5 things data engineer will do: collect, store, process, analyze, and scheduling. And I have discussed about the importance of cloud computing in the last 5 years, next 5 years, or else market, and the importance of data and the data. Okay, now I would like to
Okay, talk about some of the other slides which are related to Varahi and demo. So before starting is just about myself, Satish Pantula. I hope everybody knows about me. Okay, చాలా మంది లింక్డ్ఇన్ లో కూడా రీసెర్చ్ చేసినట్టున్నారు. లాస్ట్ 1 week లో ఐఎమ్ గెటింగ్ టుడే 150 people watched your profile. Today 250 people watched your profile. I observed in the last 1 week. Okay, so 19 years I'm into IT industry. Started my career in 2006 as a pure middleware Java developer. I worked with the Java, J2EE, and application servers like Tomcat, JBoss, WebSphere, WebLogic, okay, and SQL, lot different databases, almost 6 to 7 databases I worked. After 6 to 7 years, I was really fed up with writing Java code. At that point of time, there was no LLMs, ChatGPT, Google help లేవు. Everything we have to write in Notepad, okay, by sitting hours, almost 10 hours, 12 hours, 15 hours. So I was really fed up. So I wanted to switch the technology, upskill myself, and I have switched from Java to big data here in 2013. Okay, 13 to 16, I worked with the pure big data, Hadoop, NoSQL, Cassandra, Spark, those things, and eventually the technology got increased from MapReduce to Spark, and NiFi, Kafka, Python, all big data tools here. But in 2018, my existing client itself is switched from big data to cloud. Then I have started first worked with AWS in 2017 ending and 18. And then started Google Cloud, in between Azure, but again back to Google Cloud. I have worked with all 3 clouds, but most of the time worked with Google Cloud in the last 6 years. Understood, guys? So నాకు 3 clouds వర్క్ చేశాను, బట్ జీసీపీ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాను ఈ ట్రైనింగ్కి? నాట్ బికాస్ ఐ వర్క్ విత్ మోర్ టైమ్ విత్ గూగుల్ క్లౌడ్. ఐ విల్ టెల్ యూ ద రీజన్ వై గూగుల్ క్లౌడ్. ఫైన్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. అండ్ లాస్ట్ not 10, I have to change it. I have started my first training in 2014, July 2nd. It's 2025, right? It's been 11 years into IT training. I have started initially with Java, Big Data, Python, Kafka, and Artificial Intelligence, Machine Learning in 2019. Then Cloud and Kafka, many technologies I have done in the last 12 years. Almost 350 to 400 batches I have completed in all technologies. Okay. Next, the duration of this particular program. It's a hybrid mode. Online, offline, both are available. Like this, how demo is conducting now. Offline people will be sitting here, online people will be there. So we are continuing both the offline, online same time. The class timings will be 9:30 in the morning. 9:30 to 11:30, 1.5 to 2 hours class will be there. After that, still 5 to 6 o'clock, you have to be stay here for the practice. Only practice will give you the job. That's it. Final. నేను ఎంత ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన, ఎంత సింప్లిఫై చేసినా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే జాబ్ వస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ నాన్ ఐటీ వరల్డ్లో గ్యాప్ ఉన్నవాళ్ళు. ఐటీలో వర్క్ చేసేవాళ్ళు మే నాట్ బి కమ్ ఎవ్రీడే టు ఆఫ్లైన్. They can manage that by spending 2 to 3 hours. They can easily manage. The person is working 5 years, 10 years in IT industry. But for you guys, you have to spend at least 6 to 8 hours per day, Monday to Saturday. The course duration will be 70 to 75 days. It may extend to 80 days also. I'm not going to skip the things. Okay, మీకు మీ జాబ్ మీరు కొట్టుకోవాలి. Guys, one thing I would like to put here, many people I have observed in the Instagram, sir, is it job guarantee? 100% job guarantee. Who will give guarantee? For what? మీ లైఫ్కి మా లైఫ్ కానీ గ్యారంటీ ఉందా రేపటికి? దెన్ ఓకే, నో గ్యారంటీ. ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ గ్యారంటీ. Okay, I will give 100% assurance. I will help you till you get the job. Maybe course may complete in 3 months. Some you are the completely non-IT guy. You don't know what is the computer. You did not use any Excel sheet till now. For you, it may take another 3-4 months. Total 6 to 7 months. Still, I am there for you. You can come to the institute every day, or 6 months, 7 months, 8 months. If you are not able to follow the current batch, current classes, no worry. Automatically, you can go to the next batch. Nobody will give this kind of assurance. Okay.
Okay, just come to me, talk to me, and go to the next batch. Again, go through the training one more time. You will be perfect. Yes, so no guarantee, and then no proxy, no backdoor, no help, no asset. You have to get your job. అండర్స్టాండ్? ఎవడో హెల్ప్ చేసి నువ్వు జాబ్ కొడితే నీకు సాటిస్ఫాక్షన్ అడుగుతా. ఎవ్రీడే కూడా ఎవడో ఇచ్చాడు నేను జాబ్ చేస్తాను. మళ్ళీ సపోర్ట్ ఇంకోకుండా ఏమన్నా పెట్టుకోవాలి. ఓకే, నేను అడిగేది ట్రై టు ఫెయిల్ 5 ఇంటర్వ్యూస్. ఫస్ట్ 5 ఇంటర్వ్యూస్ 100% ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. ఈ ఫెయిల్ అవుట్ అప్పుడు ప్రాసెస్ ఉంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్. దెన్ 6th to 10th 80% you will get the job. 80% will get the job. Whoever follow this first 5 ఫెయిల్ అవుట్ కూడా ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అది ఫాలో అయిన వాళ్ళకి మాత్రం ఇక్కడ జాబ్ వచ్చేస్తుంది. మేబీ ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ 10, ఇట్ మే టేక్ 20 ఇంటర్వ్యూస్ వరకు పడుతుంది గైస్. ఐ అబ్జర్వ్ దట్. ఓకే, మీరు ఫస్ట్ 5 ప్రాపర్గా ఫెయిల్ అయితే 6th to 10thలో జాబ్ కొట్టేస్తారు. 6th to 10thలో కూడా జాబ్ కొట్టలేదంటే యూ మే నీడ్ టు go to till 28th April. I'll tell you why. Understand? కానీ సార్ 20 ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యి జాబ్ కొట్టాలంటే కాల్స్ ఉన్నాయా? డోంట్ వరీ, ఎవ్రీడే 30 to 40 ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ. 30 to 40 ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్. అవుట్ సైడ్ హాస్టల్లో ఉండి ఇంట్లో ఉండి అటెండ్ అయ్యే లిస్ట్ మనకు తెలియదు. మార్కెట్ ఈజ్ వండర్ఫుల్, కానీ కొంతమంది తెలుసు రెగ్యులర్గా. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఓకే, I saw so many times seniors are coming here. yeah, so he joined in this batch, but classes కి 1 week ముందు నుంచి వస్తుంది. Okay, that's fine. I allowed him in that way also. So the thing is, the calls గురించి అసలు మీరు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. For 4 plus 5 plus experience people, less than 4 it will be little difficult, but I will tell you how to manage that. Understood guys? So that means there is no guarantee. You have to get your job your own on your skill. Then only you can do the real-time project in the companies. Understand? So for that 70 to 75 days classes will be there. Then it will take 1 to 2 months to get the job. Okay, this is not available guys. Working professionals ki online lo oka training start chesamu. I have completed 3 batches. After 3 batch I wanted to stop it because of result level. ఇందులో ఎవరు జాయిన్ అవుతారు? వర్కింగ్ వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు. మార్నింగ్ లేవగానే ఆఫీస్కి వెళ్ళే మూడ్లో ఉంటారు తప్ప నేర్చుకోరు. పీపుల్ ఆర్ జాయిన్డ్, ఆల్మోస్ట్ 30-40 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు బ్యాచ్కి. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద బ్యాచ్ ఇద్దరికి జాబ్ వచ్చింది. మిగతా వాళ్ళు టైం లేదు, ప్రాక్టీస్ లేదు. ఐ స్టాప్డ్ ఇట్. సో వీఆర్ కండక్టింగ్ ఓన్లీ ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ ఫుల్ డే ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో వారాహిలో ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి? Because of we are following some unique components here, unique things. That is, first each and every person component wise, topic wise we will track. SQL ఎంతవరకు ప్రాక్టీస్ అయింది. I'll give 200 questions. So each and every person I will track. My team will track in BigQuery, in Python, in something else. Okay, that is the one thing. And the daily attendance tracking will be there. Every day morning offline and online tracking will be. Attendance tracking will be there. If you are not coming 3 to 4 days, then no, don't work out. It won't work out. Okay, so we'll call to you. Why are you not coming? Fees కట్టక ముందు కట్టిన తర్వాత అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఉండదు. ఎప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది కాబట్టి అబ్జర్వ్ చేయండి మీరే. ఫైన్, వీక్లీ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ 100% చేస్తారు. కోర్స్ కంప్లీట్ అవటానికి ఇట్ మై టేక్ 2.5 months, అరౌండ్ 10 weekends. 3-4 weekends మిస్ అయింది అనుకున్నాం. మేబీ యు ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్. అట్లీస్ట్ యూ విల్ అటెండ్ 6 to 8 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. First mock interview would be worst, bad, but at least second, third, fourth, fifth, sixth, you will become at least average or good by end of the course. Then you are attending the real interviews. Again, I'm asking to fail 5 interviews smoothly without any tension. Automatically, you will get the job. This is the one we are conducting. End-to-end use case implementation. I will make sure minimum 4 to 5 use cases will be implemented here within the class by end of the training. What are the use cases we used in my previous 5-6 years of experience? The same I will make sure you will do here. Okay, and the special classes while interviews. Course completed 2.5 months. After that you are attending interviews.
in that time, at that time, weekly at least 1 or 2 special classes I will take in the afternoon 12 to 1:30. Okay, అక్కడ నేను ఏ క్రాస్ క్వశ్చన్ మీకు పడిన ఇంటర్వ్యూస్లో ఏ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేయలేకపోయారు. ఎవ్రీబడి విల్ జాయిన్. మీ పాత బ్యాచ్ వాళ్ళు, కొత్త బ్యాచ్ వాళ్ళు, ఆల్మోస్ట్ 3-4 ఎర్లీ బ్యాచెస్ విల్ జాయిన్. సో సార్, ఐ హ్యావ్ అటెండెడ్ 12 ఇంటర్వ్యూస్, ఐఎమ్ ఫేసింగ్ దిస్ ఇష్యూ. Yesterday I have attended this interview. There was some cross question, how to answer. ఆ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఒక పర్సన్ ఫేస్ చేసిన ఇష్యూ మిగతా వాళ్ళు ఫేస్ చేయకూడదు, అది అక్కడ సార్ట్ అవుట్ అయిపోవాలి. దోస్ స్పెషల్ క్లాసెస్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. అండ్ దెన్ రియల్ టైమ్ స్ప్రింట్ ఫర్ 10 days కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్ 6 months 1 year బ్యాక్ కంప్లీట్ చేసి జాబ్ చేస్తున్న స్టూడెంట్ ఇక్కడికి వచ్చి మార్నింగ్ ఒక 1 hour అసలు టాస్క్ ఎలా చేయాలి అని ఒక పైప్లైన్ ఇచ్చి మీకు రియల్ టైంలో చేస్తున్నట్టు చేపిస్తాడు. ఈ కాన్ఫరెన్స్లో డాక్యుమెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేయటం, గిట్లో పుష్ చేయటం, వర్కింగ్ వాళ్ళకి అర్థమవుతాయి ఈ వర్డ్స్. ఓకే, జీరా బోర్డు ఒకటి క్రియేట్ చేసి జీరాలో టికెట్ పెట్టి ఆ టికెట్ని అప్డేట్ చేయటం, యాజ్ ఈజ్ రియల్ టైంలో ఎలా అయితే ప్రాసెస్ చేస్తారో ఈ 10 days అలానే ఉంటుంది. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు యూ హ్యావ్ టు డూ ద సేమ్ వే. Got it, guys? This is started just last 2 months back. So it's giving wonderful result. సో ఈ 6 things ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ నార్మల్ థింగ్, గైస్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. సో నేను ఎలా చేయగలుగుతున్నాను వారాహిలో? బికాస్ ఆఫ్ వీఆర్ 1 ఇన్స్టిట్యూట్, ఓన్లీ 1 program. This is the only reason I'm able to do. I don't have any thought. మీరు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అని చూసారు ఇది హైదరాబాద్లో? Do you find? No, right? So I can start AWS data engineering, Azure data engineering. Almost similar, 70-80% I can start. But if I start today demo, next Saturday Azure demo ఉంటుంది, ఆ నెక్స్ట్ సాటర్డే AWS డెమో ఉంటుంది. నా ఫోకస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? డెమో మీద ఉంటుంది. అంతేనా? యాజ్ ఏ ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్, అగైన్ ఏ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్, మై థాట్ విల్ బి ఇన్ డిఫరెంట్ వే. బట్ ఇక్కడ అలా లేదు. కంప్లీట్లీ ఐఎమ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దిస్. Understood? This is the reason I am able to do 1 institute, 1 course, and only 1 batch per month. Got it? So no need to worry. And 1-to-1 interaction ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఏ డౌట్ వచ్చినా సరే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రీచ్ మీ when I am available in the afternoon. That is the reason we are getting wonderful result. And on top of that, now we are starting 43rd batch from Monday. That means we have a vast experience of 40+ batches. 40 and in 4 years. By October 5th ki 4 years complete అవుతుంది GCP start చేసి. Before starting GCP in 2021 August, I wanted to start new thing. I have done 3 months R&D. 2025లో ఏ ట్రైనింగ్ ఎలా ఉండిపోతుంది, 28 ఎలా ఉండిపోతుంది, 30 ఎలా ఉండిపోతుంది అని నేను ఆ టైంలోనే ఆలోచించాను. 7 to 8 years తర్వాత మార్కెట్ ఏంటని. I have taken lot of inputs from different people. Finally, I choose GCP data engineering. నేను 25లో ఈ ట్రైనింగ్స్ ఎలా ఉండిపోతుంది, మార్కెట్ ఎలా ఉండిపోతుంది అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికి 20% ఎక్స్ట్రా ఉంది. Understand? Wonderful. So same thing, I'm doing this R&D every day. నెక్స్ట్ ఏ ఉండిపోతుంది ఏంటనే దాని మీద కూడా నేను R&D చేస్తున్నాను. సో ఫైనల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ Gen AI, Agentic AI very soon. Okay, that is upcoming. Gen AI, Agentic AI. మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చూసుంటారు చాలామంది. నిన్న నైట్ వేసాను. ఓకే, బట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, 1 institute 1 course, adding Gen AI. But Gen AI is not the course in Varahi. This is completely deal by US people. Morning 7 to 8:30. And this course is only for my old students. ఎవరైతే డేటా ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళ కోసం ఈ కోర్స్ పెట్టాను. దిస్ ఇస్ నాట్ ద కాంపిటేటివ్ టు GCP డేటా ఇంజనీర్ ఆర్ ఎల్స్ ఆల్టర్నేటివ్ టు GCP డేటా. ఇట్స్ ఎ నెక్స్ట్ స్టెప్. ఫ్యూచర్లో మీరు కూడా నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళడానికి ఇదే ఉంది. 2035 వరకు కూడా దీనికి డోకలేదు. 100% అంతే. నా క్లాస్మేట్ who has completed degree with me in 2022, he is in US now. He is working as a agentic data engineer
right now. So he's going to deal this particular course. Okay, so as of now, I'm dealing only one course. That is the reason I'm able to implement all these 6 things. Clear? So eligibility, already I told you, any degree is fine. If you are able to spend 8 hours per day, 3 to 4 months, 100% you will be landed as a data engineer in big organization with a minimum approximately 9 to 15 lakhs package. I'll tell you after some time the success rate of the Varahi. Sir, one query from my Yeah, end. can I take questions at end if you don't mind? I'll give Okay. half an hour time. Okay. Now I would like to touch up on some technical thing in a simplest manner. ఫస్ట్ మనం క్లౌడ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, డేటా గురించి మాట్లాడుకున్నాం, వారాహి గురించి మాట్లాడాము. ఓకే, డిగ్రీ, బ్యాక్గ్రౌండ్, నాన్ ఐటీ, ఐటీ, వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డేటా ఇంజనీర్ విల్ డూ in a different way, I would like to show you. Okay, the data engineer is a professional who can build data pipeline. Into who can build data pipeline which is capable of, again, 5 things: collect, store, process, analyze, and for big data companies, not for small data. If there is a small data, not really required. For example, if you see, what is this, guys? The pipe. Pipeline, right? So data equal to water అనుకుందాం కాసేపు. You need 100 liters of water every day. ఏం చేస్తాం మనం? 100 liters కావాలంటే 4 tins తెచ్చుకుంటాం, అంతే కదా, కంటైనర్స్లో. దట్స్ ఇట్. బట్ యూ నీడ్ thousands of waters every day for your building. There are 200 families are there in your building. బకెట్ సరిపోతుంది, కుదురుతుందా? వాట్ టు డూ? Pipeline. Simple thing. So when you have a huge data, 100% you have to build a pipeline to collect the data, to flow the data. That is important. Okay. So what exactly you will do? The data will be like this. When you are getting raw data, but the business is looking for like a beautiful house. Report. They need only 2026 లో ఎన్ని జాగ్వార్ కార్స్ సెల్ చేయగలను అంటాడు, అంతే. ఒకటే హెడ్ ఆఫ్ ద టాటా ఏ స్టేట్లో ఎన్ని కార్స్ సెల్ చేయొచ్చు, ఏం కావాలి? రిపోర్ట్ కావాలి. అప్రాక్సిమేట్లీ ఇన్ 2026 వీ కెన్ సెల్ 34,600 కార్స్. ఇన్ ఇండియా ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 6,000. ఇన్ యూఎస్ ఇంత రిపోర్ట్ కావాలి. అదే బ్యూటిఫుల్ హౌస్. బట్ తీసుకురావాలంటే వీ హ్యావ్ టు గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టు సార్ట్, టు అరేంజ్, ప్యూరిఫై, డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఎన్రిచ్మెంట్ అన్నీ చేసి ఇది మనం రిపోర్టింగ్ టీమ్కి ఇస్తే రిపోర్టింగ్ టీమ్ విల్ క్రియేట్ దిస్ హౌస్, దిస్ రిపోర్ట్. సో you are the person who can do all these things. Okay, so here you can see again the data is available in lot of places like cloud storages. Any storage admins here? Okay, data storage admins, yeah, you know, right? The lot of data is stored in IBM and Microsoft and other servers, right? So, and nowadays along with databases, IoT is very high demanding. Internet of Things, okay, and a lot of applications, file uploads, all these things are there. But this side, business wants to do some analytics, dashboards. క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతూ ఉంటుంది, కోహ్లీ హిస్టరీ మొత్తం వచ్చేయాలి విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో. ఎన్నిసార్లు, హౌ మెనీ సెంచరీస్, వాట్ ఈస్ ద అపోనెంట్ టీమ్, వాట్ ఈస్ ద స్టేడియం, స్ట్రైక్ రేట్, అవుట్, నాట్ అవుట్, రావాలి కదా. ఒకచోట దొరుకుతుందా డేటా? బట్ డేటా కొంత డేటాబేస్లో ఉంటుంది, కొంత స్టోరేజ్లో ఉంటుంది, కొంత అప్లికేషన్లో ఉంటుంది, కొంత ఇప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది, స్టార్టింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్, బట్ దే నీడ్ జస్ట్ అనలిటిక్స్ అండ్ రిపోర్టింగ్. ద మిషన్ లెర్నింగ్ పీపుల్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ పీపుల్, దే వాంటెడ్ టు డూ సమ్ మోడల్స్, ప్రెడిక్షన్, డేటా ప్రెడిక్షన్. డేటా సైన్స్ పీపుల్, డేటా అప్లికేషన్స్, థర్డ్ పార్టీ, ఏపీఐ. సో ఇన్ బిట్వీన్ ఏం కావాలి? డేటా ఇంజనీరింగ్ కావాలి. సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే అగైన్ కలెక్ట్, load, do some process, and transform, give this data to them. So ఈ మధ్యలో ఉన్న ప్రాసెస్ మనం చేయాలి. Got it, guys? One more simplest way. The sources, target, in between, again extract. Words change and చూడండి. Collect can be called as extract. Load. Process can be called as a transform. నేను సింపుల్ వర్డ్స్ యూజ్ చేశాను. Once you start the course, we will use the real terminology. Then give the data to analyze here, give it to them.
ఓకే, క్లియర్ ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా. డేటా ఇంజనీర్ ఏం చేస్తారు అనేది జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు పుట్ ఇన్ ఏ సింప్లెస్ట్ మేనర్ హియర్. లెఫ్ట్ సైడ్ source systems, right side target systems. Here sources, target or I can say business owner. So data is generating lot of data in the databases. This symbol is DB. Okay, data is available in the folders and file systems. Nowadays data is coming as a sensors. Data is coming from API. Data is coming from SAP systems, SaaS systems. Okay, and messaging systems. Pranta messaging వచ్చేసింది కదా. Okay, dot. There are a lot of sources got increased. But 10 years back, only database, file system ఉండే, ఇంకేం లేవు. But data also very less at that point of time. But now sources got increased. And same way, right side, if you look at here, previously only the reporting was there. But after that, dashboards, machine learning, data science, Gen AI like LLMs. Okay, ఇంకా API, target API, messaging systems, other clouds, all these people looking for data which is in a proper manner. Okay, in this situation, that getting data from here to here, it was possible previously. Guys, ఇంతకుముందు డైరెక్ట్గా డేటాబేస్ నుంచి రిపోర్టింగ్ టీమ్ తీసుకుని రిపోర్టింగ్ జనరేట్ చేసేవారు when there was lakhs of records. But now crores, billions of records are there. So it is very difficult. But ఇంతకుముందు 1-to-1 ఉండేది. Now this database data is required for dashboard people, machine learning people, API people, these people. Not only this, they need to take the data again here like this, 1-to-1. So ఇలా తీసుకుంటే ఇట్ సైడ్ 6 ఉన్నాయి, ఇట్ సైడ్ 6 ఉన్నాయి. 6 and 6 ఎన్ని ఛానల్స్ కావాలి? 36. మెస్ అయిపోతుంది మరి. ఎవడు ఏ డేటా ఎక్కడికి వెళ్తుందో ఏంటో ఏమీ తెలియదు. సో టు అవాయిడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ pipelines. So as part of the pipeline, we will collect the data from database, make a pipeline, collect the data from source system, make a pipeline, from IoT, make a pipeline, then store all the data in a bigger container. Here, this is collector, here store. After storing the data, here huge amount of data, what is required? We have to process the data, right? After processing the data, again we need to store in a proper manner, which is in a warehouse, bigger warehouse, data warehouse antaru. Okay, this is called data warehouse. So now here we are process the data, and then here we need to analyze the data. Okay, analyze the data. So while analyzing the data, we need to maintain different layers. Okay, different layers. So pipeline will continue from here to here, and here to here, and then like this. This data will be used by reporting team. This data will be used by machine learning. This is used by dashboard. This is used by API. Simple. Instead of 36 cross lines, we have only one pipeline, but end they can take whatever they want. Understood, guys? So this is called pipeline. Got it? So collecting data from database is different from collecting data from IoT. అంతే కదా, సింపుల్ వాటర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద వాటర్ ఫర్ ఎ సిటీ ఆర్ విలేజ్. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కలెక్ట్ ద డేటా. ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేస్తాం? రివర్, కెనాల్, వెల్, సీ ఆర్ సమ్వేర్ ఎల్స్. కలెక్టింగ్ డేటా ఫ్రమ్ రివర్, కలెక్టింగ్ డేటా ఫ్రమ్ వెల్, both are same? Different. Once you collect the data, wherever the source data, first you will put it in a container. That data is raw data. Water is maybe not purified water. Then once you store the water, what you do? Purify the water.
After purifying the water, what to do? We have to analyze. Purify చేసిన తర్వాత ఏమొస్తుంది? We will get the dirty water, we will get the chemical-wise water, we will get the purified drinking water. So the drinking water will be sent to household people, dirty water will be sent to maybe agriculture purpose, normal water will send to industrial purpose. The same thing happen, అంతే. ఎవరికి ఏది పాసిబుల్ ఉంటే వాళ్ళకి. సో సేమ్ నేను చెప్పిన వాటర్ ఎగ్జాంపుల్నే మీరు తీసుకోండి. డేటా ఇంజనీరింగ్ ఆల్సో డూయింగ్ ద సేమ్. బట్ ఇక్కడ వీళ్ళకి ఏం కావాలో మనకు తెలియాలి. ఇక్కడ ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఉందో కూడా మనకు తెలియాలి. దెన్ వీ విల్ బిల్డ్ ప్రాపర్ డేటా పైప్ లైన్. ఈ ఓవెల్లో ఉన్నది మన రోల్. ఏంటి కేసు ఇది? దిస్ ఈజ్ అవర్ రోల్ యాజ్ ఎ డేటా ఇంజనీరింగ్. ఐ టోల్డ్ యూ. And one more thing is missed here. Yeah, once you analyze the data, this needs to be automated. This needs to be automated. Here we will collect, store, process, analyze, and schedule. Sorry. And monitor it. అంతే కదా. వాటర్ పైపులు బిల్ చేసినట్టు ఏమవుద్ది? మార్నింగ్ 6 o'clock ఆటోమేటిక్గా స్విచ్ ఆన్ అయిపోవాలి, వాటర్ పుల్ చేయాలి, ప్యూరిఫై అవ్వాలి, ఎవరికాళ్ళకి వెళ్ళిపోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటోమేషన్. సో యాజ్ ఏ డేటా ఇంజనీరింగ్ యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ విత్ దీస్ పీపుల్. అంటే సోర్స్లో ఎవరున్నారు ఏంటి మనకు తెలియాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ విత్ దీస్ పీపుల్. అంటే మిషన్ లెర్నింగ్ పీపుల్తో మనం కలిసి వర్క్ చేయాలి, రిపోర్టింగ్ పీపుల్తో వర్క్ చేయాలి. వాళ్ళకి ఏం కావాలి? అండర్స్టాండ్? దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఈజీలీ యూ కెన్ స్విచ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్టర్ 2 to 3 years. దట్ ఈస్ ఈజీ టాస్క్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఈ ఓవెల్ ఉన్నది. దీన్ని కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డేటా ఇంజనీరింగ్. నౌ ద సేమ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ వీ వాంటెడ్ టు డూ ఇన్ ద క్లౌడ్. కాబట్టి ఇన్ ద క్లౌడ్ చూడండి, డేటా క్లౌడ్లో ఉందా? చూడండి, క్లౌడ్ సింబల్కి బయట ఉంది. వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద డేటా. ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాము? ఎక్కడ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము? ఎక్కడ అనలైజ్ చేస్తున్నాము? షెడ్యూలింగ్, మానిటరింగ్, ఎవ్రీథింగ్ క్లౌడ్. సో డేటా విల్ బి యూజ్డ్ బై అదర్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ద క్లౌడ్. మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేయగానే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? క్లౌడ్ నుంచి వస్తుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఈజ్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ ద క్లౌడ్. ఓకే. బ్యాంక్ రిపోర్ట్ కావాలి మీకు, అకౌంట్ రిపోర్ట్, క్లౌడ్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే. సో అవర్ రోల్ ఈజ్ క్లౌడ్. యాక్చువల్లీ డేటా ఇంజనీర్, నౌ cloud data. Which cloud we are using? GCP. So it's a GCP cloud data engineer. Got it, guys? సో అసలు ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ చేయటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఎవరికి ఉపయోగం? ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసి వీళ్ళు డేటా తీసుకుని వాట్ ఈస్ ద యూజ్? ఎండ్ యూజ్ ఏంటి? ఎండ్ యూజ్ ఏంటి? Very good. So any business if you take, they need to know what is happening. నా బిజినెస్ ఎలా నడుస్తుంది కావాలొద్దా? అంటే వాట్ హ్యాపెండ్, హిస్టరీ, ఏం జరిగింది? 24లో నా బిజినెస్ ఎలా రన్ అయింది, 25లో ఎలా రన్ అవుతుంది, కంపేర్ చేయాలి వద్దా? ఐ హావ్ టు కంపేర్ 100%. We need history, and on top of that, even రెండిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ప్రెడిక్షన్. వాట్ కెన్ బి హ్యాపెన్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఇయర్? ప్రెడిక్షన్ లేకుండా ఏ బిజినెస్ రన్ అవుతుందా? నో. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, జాగ్వార్ ఎన్ని కార్స్ మనం సెల్ చేయగలమో తెలియకపోతే హౌ కెన్ యూ డూ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్? టెక్నాలజీ కావాలి, రా మెటీరియల్ కావాలి. ఇయర్లో మనం తెచ్చుకుంటేనే నెక్స్ట్ 26కి మనం కార్స్ రెడీ చేయగలం. ప్రెడిక్షన్ లేకుండా ఎలా అవుతుంది? With no prediction, blindly we are manufactured 50,000 cars, only 20,000 అయింది. బిగ్ లాస్. ఓకే. 50,000 కార్స్ బిల్డ్ చేసాము, విత్ ఇన్ 4 monthsలో సెల్ అయిపోయినాయి. మొత్తం నెక్స్ట్ 8 months బిజినెస్ లాస్. సో దిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో డేటా ఇంజనీరింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఏం జరుగుతుంది, ఏం జరిగింది, ఏం జరగబోతుంది అనేది అప్రాక్సిమేట్గా మనకు తెలుసు. ఈవెన్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్లో కూడా అదే కదా. ఈవెన్ ఎలక్షన్స్ కూడా ఇప్పుడు ప్రీ పోలు, పోస్ట్ పోలు జరుగుతున్నాయి కదా. అంటే డేటా తీసుకున్నాయి కదా వాళ్ళు చేసే శాంపిల్ డేటా. వితౌట్ డేటా నథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్.
మీరు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు కూడా డేటా వాడుతున్నారు లేదా? ఎనీబడి ట్రైడ్? వారాహికి ఎంత టైం పడుతుంది, ఏది రూట్ చూసారు అందరూ? 80% చూసుంటారు ఇక్కడ. మరి డేటా ఎలా వచ్చింది ఆ రూట్ మీకు? 25 మినిట్స్ పడుతుంది వారాహికి రీచ్ అవడానికి మీ ఇంటి నుంచి. గూగుల్ యూజ్డ్ లాస్ట్ 5-10 ఇయర్స్ డేటా. ఆ లొకేషన్ ఈ లొకేషన్కి ఎంతమంది ట్రావెల్ చేశారు, ఎంత టైం పడుతుంది, రైన్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, మార్నింగ్ ఎలాగా, ఈవినింగ్ ఎలాగా, ఆఫ్టర్నూన్ కదా. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ యూజింగ్ హిస్టరీ డేటా. బట్ గూగుల్ ఈజ్ డూయింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అండ్ అనాలిసిస్. యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్. బట్ అదే ఒక ఫోర్డ్ కార్ కంపెనీ తీసుకుంటే, ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి చేయాలి కదా. అంతవరకు ఎందుకంటే ఒక మిల్క్ వెండర్ ఉన్నాడు, మిల్క్ సెల్లర్. మార్నింగ్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 6 to 9 మిల్క్ అమ్ముకుంటాడు రోడ్డు పక్కన. వాడు కూడా డేటా మెయింటైన్ చేయాలి వద్దా? రేపు సండే ఎన్ని ప్యాకెట్స్ తేవాలి? 1000 500? 500 ప్యాకెట్ తెచ్చాడు, 200 అమ్ముడైంది, 300 మిగిలిపోయింది. లాసే కదా. డెఫినెట్గా బై ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ ఈవినింగ్ కొన్ని ప్యాకెట్లు డ్యామేజ్ కూడా అయిపోతాయి. ఎన్ని తీసుకురావాలి ఎలా తెలుస్తుంది? యాజ్ టు మెయింటైన్ ద లాస్ట్ 1 monthలో పర్ డే ఎన్ని ప్యాకెట్స్ సేల్ అయినాయి. యూ విల్ టేక్ ద యావరేజ్ కదా. సో దట్ మీన్స్ డేటా అనాలిసిస్. టుమారో సండే, లాస్ట్ 4 Sundays ఎన్ని ప్యాకెట్స్ సేల్ చేశాను. సండే స్పెసిఫిక్లీ హాలిడే, దెన్ మేబీ మోర్ సేల్. సో he has to take the last 4 or 8 Sundays data. They will make it average. 450 వచ్చింది, ఒక 50 ప్యాకెట్స్ ఎక్స్ట్రాతో 450 600 తీసుకుంది. అంటే ఒక మిల్క్ వెండర్ కూడా డేటా కావాలి వద్దా? బట్ దే కెన్ నోట్ డౌన్ ఇన్ ద బుక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ 100-200 ఎంట్రీస్. బట్ వెన్ యూ సే ఇన్ బిగ్గర్ కంపెనీస్, స్విగ్గీలో ఎన్ని రికార్డ్స్, ఎన్ని ఆర్డర్స్ పర్ డే తెలుసా మీకు? స్విగ్గీ పర్ డే 80 lakhs ఆర్డర్స్ పర్ డే. సో ఇంత డేటా ఎలా మేనేజ్ చేయాలి? అండర్స్టాండ్? సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వీ నీడ్ 100% దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. అండర్స్టూడ్ గైస్? So now I would like to talk about why GCP. GCP ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? చాలా మందికి ఇక్కడికి వచ్చే వరకు GCP తెలియదు. ఐ నో. ఫస్ట్ వారాహిలోనే GCP విన్నంటారు ఫస్ట్ టైం కదా. కానీ మార్కెట్లో AWS, Azure అందరికీ తెలుసు. అవి ఎందుకు నేర్చుకోకూడదు, ఇవి ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ 2 examples. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్. గ్రోత్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్. సో AWS ఇప్పటికే మార్కెట్లో లీడర్. AWS ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 2006-7లో స్టార్ట్ అయింది. బట్ 8లో AWS అనే నేమ్తో బయటకు వచ్చింది. 8లో స్టార్ట్ అయింది. బట్ 4 years బ్యాక్ దీని మార్కెట్ 65% ఉండేది. ఐఎమ్ టాకింగ్ మార్కెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డేటా అండ్ డేటా అనలిటిక్స్. క్లౌడ్ మార్కెట్ ఎప్పుడు కూడా ఒక దాంట్లో చూసుకోకూడదు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మార్కెట్ పర్సంటేజ్ వేరే ఉంటుంది, డేటా వేరే ఉంటుంది, అప్లికేషన్స్ CI/CD పైప్లైన్ వేరే ఉంటుంది. నేను డేటా రిలేటెడ్ మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ నెంబర్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు 2018 అప్రాక్సిమేట్గా ఆ టైంలో, 18-19 ఆ టైంలో. అజూర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 2012-13 ఆ టైంలో స్టార్ట్ అయింది. దీని మార్కెట్ షేర్ అప్రాక్సిమేట్గా 15% ఉంది ఆ టైంలో. తర్వాత GCP ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 2016-17 ఆ టైంలో స్టార్ట్ అయింది. దీని మార్కెట్ షేర్ జస్ట్ 6% ఉంది ఆ టైంలో. ఎంత? జస్ట్ 6% ఉంది. బట్ ఇన్ 23కి వచ్చేసరికి ఈ AWS యొక్క డేటా మార్కెట్ షేర్ 45% పడింది. ఇది 23-24% వెళ్ళింది. ఇది జస్ట్ అప్పుడు 16%-17% అవుతుంది. ఓకే, రీసెంట్ నెంబర్ చూస్తే ఇది 42-43కి వెళ్ళింది, ఇది 24కి వెళ్ళింది, ఇది 23కి వచ్చేసింది. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 25-30% గ్రోత్. ఇప్పటికీ మార్కెట్ హోల్డర్స్ వెళ్ళే ఉన్నారు. కానీ ఈ కోర్స్ మనం ఎందుకు నేర్చుకుంటాం గైస్? GCPని కొనటానిక? GCP కాంపిటీషన్గా ఇంకో ప్రోగ్రామ్ పెట్టడానిక? దేనికోసం? జస్ట్ 1 జాబ్, ఓన్లీ 1 జాబ్ కదా. ఈ 3 క్లౌడ్లు ఏది జాబ్ ఈజీగా ఇవ్వగలది?
ఎక్కడ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి మనకు కావాలి కదా. సో స్టిల్ మార్కెట్ వైజ్ చూసుకుంటే గ్రోత్ బాగుంది, లేట్గా వచ్చినా సరే కాంపిటేటర్ అయిపోయింది. ఈ 2018 బిఫోర్ జీసీపీ 9th ప్లేస్లో ఉండేది తెలుసా మీకు? ఐబిఎం క్లౌడ్, ఆలీబాబా క్లౌడ్, ఆరకిల్ క్లౌడ్, హువాయ్ క్లౌడ్ వీటికి వెనకాల ఉండేది. క్రాస్ చేసుకుని 3rd ప్లేస్కి వచ్చింది. మన జీడిపిలో 11th ప్లేస్ నుంచి 4th ప్లేస్కి ఎలా వచ్చాము వితిన్ 10 yearsలో ది సేమ్ వే దేర్ ఇన్ టు 3rd ప్లేస్. అంటే క్లోజ్ టు అజూర్ని ఎనీ టైమ్ ఇట్ మై క్రాస్ ఇన్ 25-26లో. బట్ జాబ్స్కి వచ్చేసరికి ఇప్పటికీ కూడా 1000 జాబ్స్ AWSకి ఉన్నాయి. బట్ దెర్ ఆర్ 2000 to 3000 plus people are there in the market in AWS. అజూర్కి నేను ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ ఓన్లీ 50% వేస్తున్నా AWSలో, ఎందుకంటే 45 to 25 కదా, 50%. స్టిల్ అజూర్లో 1000 లేరు కానీ డబ్బులో అప్రాక్సిమేట్గా 700 to 800 plus people ఆర్ దేర్. 24 వరకు అజూర్ చాలా బాగుంది, కావాలి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. నవ్వు కాంపిటీషన్ పెరిగింది, మార్కెట్ లిటిల్ బిట్ స్ట్రెచ్ అయింది. ఓకే, అండ్ జీసీపీకి ఐఎమ్ గివింగ్ ఓన్లీ 200 jobs. Still very less jobs when you comparing with AWS and Azure, but there are only less than 100 people are available in the market. That means demand versus supply. Demand is good, supply is very high. Demand is good, supply is also very good. But demand is very less, supply is very too less. ఇప్పుడు చెప్పండి, జాబ్ క్విక్గా రావాలంటే ఏది, మంచి ప్యాకేజ్ రావాలంటే ఏది? This is the reason I picked GCP in 2022-1. Not because of I worked GCP, I worked with GCP. Understood? So market growth బాగుంది, ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ 1 yearలో హెల్త్ కేర్ మొత్తం కూడా జీసీపీకి టర్న్ అయిపోయింది. హెల్త్ కేర్ AWS టు జీసీపీ, అజూర్ టు జీసీపీ. దిస్ ఈస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 1 year. నెక్స్ట్ 2 yearsలో కూడా ఈ అజూర్ AWSలో ఉన్న కస్టమర్స్ గూగుల్ క్లౌడ్కి ఆల్మోస్ట్ 10 to 15% స్విచ్ అవ్వబోతున్నారు. స్టిల్ ఆన్ ప్రైమ్లోనే ఉండి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఏ క్లౌడ్ బాగుంది ఏంటి అని. వాళ్ళందరూ కూడా గూగుల్ క్లౌడ్కి వస్తున్నారు. ఓకే, మేబీ ఐ కెన్ షో యూ ద ప్రూఫ్ ఆల్సో హియర్ బై గూగుల్ క్లౌడ్. I will give 5 industries case, not only 1-2 industries, 5 industries. First industry, social media. సోషల్ మీడియాలో టాప్ 10 కంపెనీస్ తీసుకోండి, అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి లేదా? లింక్డ్ఇన్, ట్విట్టర్, యాహూ, ఫేస్బుక్, స్పాటిఫై అన్ని టాపే కదా. వీళ్ళందరూ కూడా గూగులే వాడుతున్నారు, డేటా అనలిటిక్స్ రిలేటెడ్. అండర్స్టాండ్? కానీ ఈ కంపెనీస్లో మనకు జాబ్ వస్తుందా? డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్. IIT IIM వాళ్ళని వీడు తీసుకుంటాడు, ఫ్రెషర్స్కి 30 లక్షలు ఇచ్చి. ఇదంతా డిఫరెంట్ రేంజ్. కాకపోతే ఈ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ గూగుల్ క్లౌడ్ వాడుతున్నాయి. నెక్స్ట్ బ్యాంకింగ్. మీరు తీసుకుంటే టాప్ 10 బ్యాంక్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, 8 బ్యాంక్స్ విత్ గూగుల్ క్లౌడ్. ఎన్ని? 8 ఆఫ్ టాప్ 10. లాయిడ్, HSBC, డచ్ బ్యాంక్, స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్, వెల్స్ ఫార్గో, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, క్యాపిటల్ వన్, వీళ్ళందరూ జీసీపీని వాడు ఫర్ డేటా అనలిటిక్స్. సో వీటిలో చాలామంది, చాలా బ్యాంక్స్లో మన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఈ-కామర్స్, మన ఫేవరెట్ వన్. ఓకే, అగైన్ ఈ-కామర్స్లో టాప్ 10లో 7 కంపెనీస్ విత్ గూగుల్ క్లౌడ్. టాప్ 5లో 4 కంపెనీస్ విత్ గూగుల్ క్లౌడ్. టాప్ 1 ఏది? అమెజాన్. ఏ క్లౌడ్తో ఉంటుంది? AWS. దాని తర్వాత 4 తీసుకోండి, గూగుల్ క్లౌడే. మిగతా 4 ఏది కూడా అజూర్కి వెళ్ళలేదు, AWSకి వెళ్ళలేదు. ఓకే, టార్గెట్, కోల్స్, మేసిస్, వేఫేర్, మెట్రో క్యాష్ అండ్ క్యారీ, ఐకియా. Using GCP only. I was working in Pulse only. I mean, my project. ఓకే, సో ఆల్ ఆర్ యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్. అండర్స్టాండ్? ఇంకెక్కడ చూడండి, హోమ్ డిపార్ట్మెంట్, వాల్మార్ట్, బెస్ట్ బై అందరూ కూడా గూగుల్ క్లౌడ్ వాడుతున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీ హెల్త్ కేర్. ఆల్మోస్ట్ 1.5 yearలో US సమ్ చేంజెస్ చేసింది, వాటికి రిలేటెడ్ మొత్తం కంప్లీట్గా హెల్త్ కేర్ డొమైన్ ఈజ్ చేంజింగ్. ఇక్కడ CVS, HCA వీళ్ళు హైదరాబాద్లో కూడా, HCA హైదరాబాద్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు. దే నీడ్ hundreds of people in next 1 year.
in the cars, automotive. Cruise, Ford, Mahindra, Kia. Okay. And recently Benz also started. You can check in Google. Google customers in automotive కొట్టండి Benz కూడా వస్తుంది. All top companies ఇక్కడే ఉన్నాయి మీకు. Okay. So these are the two reasons. The first reason, market growth is very good in the last 4-5 years. And demand versus supply. Demand కన్నా సప్లై తక్కువ ఉంది జీసీపీకి. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఆల్ టాప్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ టాప్ కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ గూగుల్ క్లౌడ్. దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ వాంట్ టు పిక్ యూ గూగుల్ క్లౌడ్. అండర్స్టూడ్? అండ్ వన్ మోర్ రీజన్ కూడా చెప్తాను గైస్. గూగుల్ క్లౌడ్ టీచ్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉన్నారా? జీసీపీ అది ఫుల్ డే కోర్స్ ఉందా? యూ కెనాట్ ఫైండ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్. హైదరాబాద్లో 4-5 ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నా, మీరు వెళ్ళి కనుక్కోండి. కాకపోతే డెమో వేరండి. అక్కడ జాయిన్ అయ్యి డబ్బులు కట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళు గంట క్లాస్ చెప్తారు, అయిపోతుంది. దట్స్ బట్ కంప్లీట్లీ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ గూగుల్ క్లౌడ్ అండ్ ఓన్లీ వన్ కోర్స్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్. అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ వన్ మోర్ థింగ్ గైస్. మీరు మేబీ బోర్డ్స్ మీద అబ్జర్వ్ చేశారు లేదు, బయట 5th ఫ్లోర్లో బోర్డు ఉంది, 3rd ఫ్లోర్లో బోర్డు ఉంది. ఎవ్రీ డే వీఆర్ రైటింగ్ 2+2 క్వశ్చన్స్, టోటల్ 4 questions ఇన్ ద మార్నింగ్ 9 o'clock. అది వాట్సాప్ గ్రూప్లో కూడా వచ్చేస్తుంది. ఈ 4 questions ఏంటంటే నిన్న జరిగిన ఇంటర్వ్యూస్లో నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతున్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మేము బోర్డు మీద రాస్తాం. అండర్స్టాండ్? సో మళ్ళీ వెంటనే రిపీట్ అవ్వకుండా మీరు కోర్స్ 2 monthsలో ఎవ్రీడే బోర్డు అబ్జర్వ్ చేసి బోర్డు మీద ఉన్న క్వశ్చన్స్ మీరు నోట్ చేసుకుని ఈ బోర్డు మీద రాసిన క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినా చాలా జాగ్రత్త. ఇది ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేరు కూడా. క్వశ్చన్స్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర గ్యాదర్ చేసి దాన్ని ఫిల్టర్ చేసి దాన్ని బెస్ట్ తీసి బోర్డు మీద రాసి ఫోటో తీసి పెట్టడం అనేది నార్మల్ విషయం. అండర్స్టాండ్? సో హియర్ ఓన్లీ 1 ఇన్స్టిట్యూట్, 1 course, 1 batch, బట్ 10 members వర్కింగ్ ఫర్ దిస్ కోర్స్. 10 members వర్కింగ్. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఐ కెన్ మేనేజ్ విత్ 2 members, 3 members, 10 members. ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి డీవియేషన్ ఉండదు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా మీ రూమ్లో ఒకళ్ళు ఉండాలి కంపల్సరీ, నా పర్సన్. లేకపోతే సింగిల్ కాల్తో మీ దగ్గరికి రావాలి. అండర్స్టాండ్? ఇంటర్వ్యూల దగ్గర మీకు ఏమైనా ఇష్యూ వస్తే సార్ట్అవుట్ చేయాలి. ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో నేను ముందే ఇవ్వగలను మీకు. రేపు పొద్దున ఒక కంపెనీలో ఒక క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూ ఉంది మీకు. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూ కానీ నార్మల్ అటెండ్ అవుతారు కదా. విల్ కలెక్ట్ ద క్వశ్చన్స్. దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్. జస్ట్ యూ కెన్ క్యాప్జెమినీలో ఈ క్లయింట్కి క్వశ్చన్స్ ఐ కెన్ గివ్, బట్ నో బడీ కెన్ డూ దట్. That is the reason Varahi is good to get the job. Fine guys. So my old students వచ్చారు, my successful people 5 members వచ్చారు. Just I wanted to give mic to them. ఇందులో 2 freshers ఉన్నారు. ఐటీ వర్కింగ్ వాళ్ళు, ఐటీలో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు 2 ఉన్నారు. 2 నాన్-ఐటీ ఉన్నారు. వెరీ గుడ్. రవి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేసి తీసుకొచ్చాడు. ఓకే. అంటే మేలే కాదు, ఫీమేల్ కూడా ఉన్నారు 2. అండర్స్టాండ్? మేము ప్రతి దాంట్లో ఈ కాంబినేషన్ చూస్తాను నేను. ఫైన్. ఫస్ట్ ఎవరు మాట్లాడతారు? శ్రీలత. లేడీస్ ఫస్ట్. ఆన్లైన్ గైస్, నేను ఇది కూడా రికార్డ్ చేస్తున్నాను గైస్. దయచేసి మీరు కంపెనీ నేము చెప్పొద్దు, ప్యాకేజ్ చెప్పండి, నెంబర్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ చెప్పండి. ఫైన్. మీ కాన్ఫిడెన్స్ తేవటం కోసం గైస్, నాట్ ఓన్లీ హియర్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద డెమో యూ కెన్ టాక్ టు ఎనీవన్ హియర్. దే విల్ బీ అవైలబుల్ till 1 o'clock. Not only these people, you can talk to any student of the Varahi. If you get good feedback, then only join, or else simply you can go to somewhere else. Okay, let me give you. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. నా పేరు శ్రీలత. నేను 2025 గ్రాడ్యుయేట్ అనమాట. నాకు డిగ్రీ అయిపోయేటప్పటికి మా కాలేజ్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఏమీ ఉండవు, చిన్న కాలేజే. నేను ఇంకా ఏ కోర్స్ నేర్చుకోవాలి అన్నప్పుడు అందరిలాగే నేను కూడా జావా, పైథాన్, ఫుల్ స్టాక్ ఏమైనా నేర్చుకుందాం అనుకున్నాను. కానీ దాని కాంపిటీషన్ ఎక్కువగానే ఉంది. అలాగే కోర్స్ నేర్చుకుని చాలామంది ఖాళీగానే ఉన్నారు. అలాంటి టైంలో మా బ్రదర్ నాకు వారాహి క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ని రిఫర్ చేశారు. నాకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి. అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు. అలాగే 3 months కోర్సే అంటున్నారు. కోర్స్ వస్తే చాలా టూల్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. ఎలా అసలు అవుద్దా లేదా అని నాకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు నేను డెమోకి అటెండ్ అయ్యాను. డెమోకి అటెండ్ అయిన వెంటనే సార్ చెప్పింది అంటే, ఇప్పుడు మీరు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారో నాకు తెలియదు కానీ నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది డెమో ఉన్న తర్వాత.
ఇమీడియట్గా నేను సెకండ్ థాట్ లేకుండా జాయిన్ అయిపోయాను కోర్స్లో. ఇంకా కోర్స్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత డైలీ సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ ఇచ్చే సపోర్ట్ కానీ, సార్ చెప్పే క్లాసెస్ కానీ, బోర్డు మీద రాసే క్వశ్చన్స్ కానీ ప్రతిదీ చాలా అట్రాక్టివ్గా అనిపించింది. అలాగే నేను 3 మంత్స్ కోర్స్లో చాలా నేర్చుకున్నాను. లైక్ 15 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మా బ్యాచ్లో. అలాగే నాన్ ఐటీ నుంచి ఐటీకి మూవ్ అవుదామని వచ్చిన వాళ్ళలో కూడా 10+ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారు, 3 ఇయర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, అన్ని టైప్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు. అలాగే సార్ చెప్పింది ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా 3 మంత్స్ కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికి మీ మీద మీకే కాన్ఫిడెన్స్ వద్ది. కోర్స్ అయిపోయిన 1 మంత్లోనే ఖచ్చితంగా జాబ్ కొడతారు. సార్ చెప్పింది ఫాలో అవ్వడం ఒక్కటే చేయాలి. అలాగే అసలు ఫ్రెషర్‌కి జాబ్సే లేవు అనే టైంలో జావా, ఫుల్ స్టాక్ వాటితో సమానంగా ఇంకా మంచిగా డైరెక్ట్ ప్రాజెక్ట్‌లో అసైన్ అయ్యేలాగా మనల్ని గైడ్ చేశారు. నాకిప్పుడు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. నేను ఈ ప్రాజెక్టే కాదు, ఇంకా నేను కంపెనీ మూవ్ అయినా సరే, ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినా సరే డీల్ చేయగలను అని కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అలాగే ఫ్రెషర్‌గా కోర్స్ అయిన 2 మంత్స్‌లోనే జాబ్ కొట్టాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. శ్రీధర్. నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. Hi guys, my name is Vengal Reddy. I am 40 days back based on some synchronous company. నేను డ్రాగన్ నాకు 2015లో బ్యాచిలర్స్ అయిపోయింది. అప్పటి నుంచి నేను కొంచెం ఖాళీగానే ఉన్నాను. మా ప్రాపర్ వచ్చేసరికి గుంటూరు. అక్కడ ఏదో చిన్న చిన్న బిజినెస్ చేసుకుంటూ అట్లా ఉండిపోయాను. తర్వాత ఏదో ఇట్లా హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఇట్లా కలిసాను మీట్ అయ్యాను అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా. ఆ విధంగా నేను 3 మంత్స్ కోచింగ్ తీసుకున్నాను. 3 మంత్స్ కోచింగ్ అయిపోయిన వెంటనే నాకు ఒక 25 డేస్కి ఆఫర్ వచ్చేసింది. ఆఫర్ వచ్చేసిన వెంటనే నేను జాయిన్ అయిపోయాను. సార్ ఏదైతే చెప్పారో అదే విధంగా ఆయన డే 1 నుంచి మీరు ఆన్లైన్ అటెండ్ అవుతానని చెప్పినా కానీ సార్ అలా అయితే కష్టం అండి, మీకు 10 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్‌గా ఫోకస్ చేయలేరు ఇంటి దగ్గర. సో మీరు ఆఫ్లైన్ రావడానికి ట్రై చేయండి అని చెప్పారు. అదే విధంగా నేను ఇక్కడ నియర్ బై హాస్టల్లో ఉండి సార్ డే టు డే క్లాస్ నేను అటెండ్ అయ్యాను. అదే విధంగా ఏదైతే ప్రాక్టీస్ సెక్షన్ చెప్పారో ఆ ప్రాక్టీస్ సెక్షన్ మొత్తం ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మేము ఆ గ్రూప్స్లో పోస్ట్ చేయడం కానీ, మేము కంప్లీట్ చేసిన టాస్క్ కానీ అవన్నీ సార్ చెప్పినట్టు ఫాలో అయ్యాము. ఆ క్వశ్చన్స్ కానీ ఏవైతే మాకు బోర్డు మీద ప్రజెంట్ చేశారో, డిస్ప్లే చేశారో అవన్నీ మేము విధంగా ఫాలో అయిపోయి మేము సక్సెస్ఫుల్గా లీడ్ చేసాము. ఇక్కడికి వచ్చి జస్ట్ క్లాస్ వినేసి మాకు జాబ్ వచ్చిందని అంటే అది మన ఫుల్నెస్ అనుకోవాలి. మనం పెట్టే ఎఫర్ట్స్, మనం ప్రాక్టీస్ చేసే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో అంతేగాని వరాహిలో జాయిన్ అయ్యాను నాకు ఆఫర్ వచ్చింది అనేది అయితే అది కొంచెం మనం ఆలోచించదగ్గ విషయము. కాబట్టి అలా అయితే ఎవరు జాయిన్ అవ్వద్దు. మీరు కష్టపడతాను, చేస్తాను, హార్డ్ వర్క్ అయినా పర్లేదు. కొంతమంది రియల్ టైం జాబ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ప్లేస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు మా బ్యాచ్లో. సో ఆ విధమైన హార్డ్ వర్క్ నేను చేయగలను అని అనుకున్న వాళ్ళు రెడీ టు జాయిన్ అవ్వాలి. టైం పాస్ చేసి మిగతా స్టూడెంట్స్ని డిస్టర్బెన్స్ చేయొద్దు, వాళ్ళ స్టాఫ్ మెంబర్స్ టైం కిల్ చేయొద్దు. సో నా నుంచి అదే బెస్ట్ సజెషన్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెంకట రెడ్డి. సో ఐ లైక్ దట్. మీకు ఇబ్బంది అయితే జాయిన్ అవ్వద్దు అన్నాడు కదా, నేను అదే చెప్తాను, లాస్ట్లో కూడా అదే చెప్పబోతున్నాను. మీకు అన్ని రకాలుగా అన్ని యాంగిల్స్లోనూ నచ్చింది, టైం పెడతాను, ప్రాక్టీస్ చేస్తానంటేనే జాయిన్ అవ్వండి. ఫైన్ గైస్, లేదంటే వద్దు. సార్ ప్యాకేజ్ గురించి చెప్పటం లేదు ఒకసారి. ఐ మీన్ ప్యాకేజ్ ఎన్ని ఆఫర్స్? ప్యాకేజ్ ఎంత? 15 lakhs ప్యాకేజ్. బిఫోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎన్ని ఇయర్స్? ఓకే, 0 to 15 lakhs. ఎక్స్పీరియన్స్ ఎన్ని ఇయర్స్? ఎక్స్పీరియన్స్ 4.8. 15 lakhs package. Is there any will you provide any projects like means like experience? మీరు కావాలంటే మండే రండి, యూ కెన్ టాక్ టు దెమ్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, ఇట్స్ రికార్డింగ్ నౌ, బట్ డోంట్ వరీ. మీరు కంపెనీ నేమ్ చెప్పావు కదా, అక్కడ కట్ చేపిస్తా. టైం నోట్ అయ్యి ఆల్రెడీ అనిల్కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, డోంట్ వరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ గైస్, దిస్ ఈస్ స్పెషల్ గైస్. హీ డోంట్ నో తెలుగు, బట్ నేను క్లాస్లో అయితే 50% తెలుగు, 50% ఇంగ్లీషే చెప్తా. తెన్న జాయిన్ చేసిన సౌరభ్ అని చెప్పేసి, హీఈస్ ఫ్రమ్ పూణే. సో అసలు తెలుగు 0 కంప్లీట్గా. తను 0 నుంచి 12 lakhs ప్యాకేజ్కి వెళ్ళాడు. తను చూసి హీ జాయిన్డ్, బట్ హీ ఆల్సో సక్సెస్. లాంగ్వేజ్తో సంబంధం లేదు ఇక్కడ. అండర్స్టాండ్? థ్యాంక్ యూ. సార్ మీ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ thank you. So
like my total experience, total non-IT, I have total around 3.5 years of experience in non-IT field. And one of my colleagues suggested me regarding the BRI and the cloud technology data engineer in GCP. So based upon recommendation, I came here and I attend the demo session, all kind of things. Then after that, I'll discuss with Satish sir. And first of all, thank you, sir, for giving like this type of environment, this type of platform where I can like improve myself and even also I coordinate with my friends and also I face the issue with the language, but still I like continuously learning those things and putting my efforts. And after that, before 1 month only, I get the one company I recently joined, and now it's busy with everything completed. Coming week is my onboarding for client onboarding. So these are the things. And thank you, Varai, and thank you for all the support and all kind of things. What's the Thank you. package? 11, sir. 11. Good. But we face a lot of issue initially because of the language. ఓకే, నేను తన ఒక్కడి కోసం మొత్తం ఇంగ్లీష్లో చెప్తే కొన్ని అర్థం అవుతుంది. ఓకే, వాటర్, చెరువు, ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తెలుగులోనే చెప్పాలి. బట్ షీ టుక్ సమ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ అదర్ పీపుల్ ఏబుల్ టు మేనేజ్. హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టుక్ ఆఫ్టర్ బ్యాచ్? After batch is completed June 15, I guess. Nearly July, August. 30 to 40 days. After 30-40 days. That's it. 30-40 days. Very good. Next, welcome. Online guys, ఒక 2 to 3 members ఉన్నారు. Highly experienced in IT industry. ఇద్దరు వస్తున్నారు. Okay. They are into IT industry but different technology. Upskill themselves. హాయ్ ఎవ్రీవన్. యాక్చువల్లీ లైక్ నేను ఆల్రెడీ ఐటీలోనే వర్క్ చేశా. నాకు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో యాక్చువల్లీ నేను ఎస్క్యూఎల్ మీదే వర్క్ చేశా. సో నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ ఎస్యూ గూగుల్, సో ఈ 3లో ఏదో ఒక క్లౌడ్ అయితే అప్స్కిల్ చేసుకోవాలని చెప్పి నేను అనుకున్నా. సో నేను ఇంకా మా ఫ్రెండ్ నాకు రిఫర్ చేస్తే నేను డెమో విన్నా. సో బెస్ట్ అనిపించింది ఇంకా జీసీపీ. ఇంకా నేను జాయిన్ అయ్యా. తర్వాత లైక్ ఇంకా క్లాసెస్ అన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి. సో మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఎస్క్యూఎల్, పైథాన్ అన్ని. అండ్ నాకు టర్నింగ్ ఎక్కడ అనిపించింది అంటే, నేను లైక్ జాయిన్ అయినందుకు నాకు ఎక్కడ బెస్ట్ అనిపించింది అంటే, జీసీపీ క్లాసెస్ అన్ని సార్ హ్యాండిల్ చేస్తారు. దట్ వాజ్ బెస్ట్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే మీకు ఇంటర్వ్యూస్లో అన్ని సినారియో బేస్డ్ పడతాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్, లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఎక్కువ. సో సార్ ఏదైతే క్లాస్లో చెప్తారో అవే మ్యాథ్స్ వాటిలోంచి మీకు సినారియో బేస్డ్ పడతాయి. కాకపోతే మీరు క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది తప్ప, సార్ ఏదైతే చెప్తారో సినారియో ఏదైతే కవర్ చేస్తారో ఇంకా మోస్ట్ అదే ఉంటుంది. ఇంకా ఎస్క్యూఎల్ పైథాన్ అంటే అది మీ ప్రాక్టీస్ని బట్టి. సో అట్లా కోర్స్ అయిపోయింది మొత్తం. మేము ఇంకా మళ్ళీ మేము మంచిగా డిస్కస్ చేసుకునే వాళ్ళం. నేను రోజు ఆఫ్లైన్కే వచ్చేదాన్ని. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఫుల్గా మొత్తం మా వాళ్ళు ఇంకా చాలా మెంబర్స్ ఉంటారు కదా మా బ్యాచ్లో. సో మేము అందరం మంచిగా డిస్కషన్స్ చేసుకునే వాళ్ళం. సార్ చెప్పింది డిస్కషన్ చేసుకుని అట్లా రివిజన్ చేసుకుంటూ అట్లా అయింది. కోర్స్ అయిపోయిన 3 daysకి నేను ఒక కంపెనీకి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను. ఆ రోజు నేను సెలెక్ట్ అయిపోయాను, మొత్తం అయిపోయింది. బట్ నేను అది జాయిన్ అవ్వలేదు. తర్వాత నాకు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి అప్పుడు కొంచెం కాల్స్ తక్కువ ఉండే మేలో. సో ఒక 1 month నాకు కాల్స్ లేవు. నేను కూడా ఇంకా లైట్ తీసుకున్నా, కొంచెం ఇంటికి వెళ్ళి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకున్నా. తర్వాత హలో తర్వాత కంటిన్యూ. సో ఆఫ్టర్ దట్ లైక్ ఇంకా కాల్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. నేను ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఓకే అని చెప్పి మళ్ళీ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చి ఇంకా రివిజన్ చేస్తూనే ఉన్నా. బట్ మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూస్ క్లియర్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు, అందరికీ అన్ని క్లియర్ అవ్వాలి అనేది కదా. సో రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా వచ్చి రివిజన్ చేస్తూ అలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసా. 2 weeksలో నేను మోస్ట్లీ 10 interviews అటెండ్ అయ్యా. అన్ని L1 L2 క్లయింట్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి. సో నేను అటెండ్ అయిన 10 interviewsలో నేను 6 interviews క్రాక్ చేశాను. నేను 6 companiesకి నాకు ఆఫర్ వచ్చింది. ప్రీవియస్ నా ప్యాకేజ్ 5.5 ఉండే. నా హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చి 15 LPA. సో దిస్ ఈజ్ మై స్టోరీ. 3+ years experience, current package 5 in IT, achieved 15 lakhs. ఏ కోర్సులో పాసిబుల్ అవుతుంది? అండ్ గెటింగ్ 6 offers. వండర్ఫుల్ కదా. విత్ ఇన్ 10 interviews 6 offers వచ్చింది. ఒక జీసీపీ యొక్క గ్రేట్నెస్ అది. 300% hike, right? సారీ, 300% hike, right? 300% hike, yes. ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే రియల్లీ తన ఆఫర్ కూడా చూపిస్తాను, నేను అడుగుతాను. No, that is not new, ఓకే, sir. మీరు రండి డైరెక్ట్గా. ఏదైనా సరే వారాహిలో 100% ఓపెన్.
Next, yeah, one more 3 years IT. experience I checked. Sorry, సారీ 3 years experience కి కాల్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీగా కాల్స్ తక్కువ, ఎందుకంటే అమ్మాయికి 1.5 month పట్టింది. ఓకే ఫస్ట్ 2-3 మిస్ అయింది. కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చిన 10లో 6 కొట్టేసింది కదా. అదే 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ 1.5 monthలో 30 కాల్స్ 40 కాల్స్ వస్తాయి. ఐ గైడ్ యూ ఆన్ దట్. The first person given a pressure, that person not disclose the package, sir. Hi. Good morning, everyone. First of all, I would like to say thanks to Satish sir for setting up this platform with his team. So, my name is Masudan. I'm having 13 years of IT experience. Though I don't look like, but I'm having 13 years of experience. Like Though I have the tag IT, I was not doing IT work basically. It's a functional support. I was into support. I was doing some change management, incident management, service now activities, like handling tickets. Then I switched in between companies. I worked with Tech Mahindra and TCS. So in TCS, I was doing complete non-technical work, like just a click type of activity of work. I was happily doing it for almost 9 years in TCS, prior to that in Tech Mahindra. Then I got an opportunity to go to onsite as well for this click work. I went there. I stayed there for 8 months. Then I had a job, but I couldn't get a job there because I was not into technical, and I was working with the 8 members team there. Everyone got the job in UK. Like they were designers, testers, developers and all. But I was into support, so I didn't get the chance. Then that is where it reached me that I should learn something. Then after coming back from UK, I started looking for learning something. I was not into what should I learn. I was not aware whether I should learn full stack Java, and even if I learn, whether I will get a job with my experience, 13 years of experience. So I was very confused. Luckily, I got to meet one of my colleague. You know, there is a saying like, if you do good deeds, you'll get good deeds returns. So I just helped one of the guy in my previous organization. He was a data engineer. So then he told me that this is the type of work we do in data engineer. And he suggested Varahi. That is how I came to Varahi. At that point, I was no intention that I should increase my package. The only thing in my mind was change the tech stack, that I should become something, not the support guy. So that was the only intention I have. After I attended the demo, I felt good. Then I joined, and then there is a twist. I was like attending the online sections and then going back to office and doing my office work regularly. I was not practicing at all. So I finished my SQL section, Python section, PySpark section. Then I stopped coming to the institute. Then after 2-3 months, I spoke with my manager. I asked for release. So I'm planning to skill up. So if I'm working in a project, I'll not be able to skill up. You can release me. So I'll go to bench, then I'll prepare. So my manager agreed. Then I again came back to Satish sir. I explained everything, whatever I told you right now. So Satish sir I told I'll start from BigQuery GCP because I already listened to the SQL and Python section. Sir suggested no, you already got a gap. So you join from the beginning and leave about SQL, join from Python again instead of GCP. Then again started. So only the thing is you should follow the sir blindly, whatever he says. Blindly in the sense he will not ask to do some extra activities. He will just only do whatever the section has done. You practice the remaining day. That's the only thing he'll ask. So if you are having mindset and commitment to do that, definitely you'll get a job. So I am having like 12.87 package in TCS. So now it's 20. I didn't try for counter offers because package is not my motive. I just want to change the tech stack. So once I'm comfortable with the tech stack, then I can switch again. It's not a big deal. Right. Sir, once again, thanks. Thank you very much. Basically, I will not be speaking much because I'm like introvert basically. But I'm trying to improve that things.
Yeah, because you have to speak with everyone. Then there will be a knowledge sharing kind of activity. If you be yourself in my project, I'll do my work and then I'll go back to home. I'll not speak to anyone. So that kind of activity, I mean, mindset I was having. I'm trying to change it. Still, I have that, but everyone, most of the people will have that. But you try to come out of it. Try to speak with people. You will improve the communication, even if It's already improved now. yeah. So, thank you for all the guidelines, sir. Yeah, thank you. Thank you, guys. Yeah. So Madhusudan joined, ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాను కోర్సు? December, but break is లాస్ట్ డిసెంబర్లో జాయిన్ అయ్యాడు. 2 months వచ్చి మానేశాడు. మళ్ళీ తర్వాత వచ్చినప్పుడు నేను రిజైన్ చేస్తే బాగుంటుంది ఆ రోజు. starting, sir. అండ్ ఈవెన్ షీఈ్ ఆల్సో జాయిన్ అయిన 15 days నా దగ్గరికి వచ్చింది. సార్ నాది నోటీస్ పీరియడ్ 2 months. సంహౌ రిజైన్ చేసేసి వచ్చింది, ఇమీడియట్ జాబ్ కొట్టేసింది. సో అలానే అందరూ రిజైన్ చేయాల్సిన నెసిటీ లేదు. బట్ కమ్ టు మీ, వీ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, టోటల్ ఎక్స్పీరియన్స్, కరెంట్ ప్యాకేజ్, వీటిని బేస్ చేసుకుని ఐ కెన్ గైడ్ యూ. ఓకే. సో 3 months తర్వాత వచ్చిన తర్వాత కూడా నో అసలు క్వశ్చన్ లేకుండా నెక్స్ట్ బ్యాచ్లోకి జాయిన్ అయిపోమని చెప్పి ఆ ఫెసిలిటీ ఇస్తాను నేను ఇక్కడ రియల్గా మీకు జెన్యున్ రీజన్ అయితే. నెక్స్ట్ వీల్టా కార్తిక్ గ్యాస్ ఇంకొక 5 minutes పర్లేదా? గుడ్. వన్ మోర్ గై ఇస్ దేర్. ఐ డోంట్ వాంట్ టాక్ హిస్ నేమ్ రైట్ నౌ. హీ విల్ టాక్. మీకు ఎవరున్నారు ఇక్కడ? రండి. 1 minute అయిపోవాలి. పేరు కార్తిక్. సో గట్టిగా. నా పేరు కార్తిక్. నేను రీసెంట్ గా ఇక్కడ వరాహిలో కోర్స్ తీసుకున్నాను. సో అంతకుముందు నేను లైక్ జావా ఫుల్ స్టాక్ కానీ అండ్ ఇంకా డిఫరెంట్ కోర్సెస్ చేశాను. కానీ వారాహిలో స్పెషాలిటీ ఏంటిదంటే మీరు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళినా కానీ సో దే ఆఫర్ అంటే మల్టిపుల్ కోర్సెస్ చెప్తారు. సో ఒకటే కోర్స్ మీద మనం 10 members ఫ్యాకల్టీ అనేవాళ్ళు అంటే మేనేజ్మెంట్కి ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో మనకు ఉంటుంది. సో దీనివల్ల మనకి బెనిఫిట్ ఏంటిదంటే మనకి ఏ డౌట్ వచ్చినా, చిన్న డౌట్ వచ్చినా మనం రెక్టిఫై చేయడానికి వాళ్ళు అవైలబుల్గా ఉంటారు. ప్లస్ మళ్ళీ ఇంకా ఆఫ్లైన్కి వస్తే బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఫ్రెషర్స్ ఉంటారు అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటారు. సో మనం ఒక టీమ్ మెంబర్స్ లాగా వర్క్ చేస్తాం. సో మనము నాలెడ్జ్ అనేది షేరింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆఫ్లైన్లో వస్తే. సో ఇంటరాక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా సార్ గురించి చెప్పాలంటే సో సార్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో మార్కెట్ ఏం కావాలి, సో ఎలా నడుస్తుంది అనేది అనాలిసిస్ అనేది చాలా బాగా చేశారు. సో ఎవరికి ఏం కావాలి అండ్ ఎలా గైడ్ చేయాలనేది కూడా సార్కి తెలుసు. సో మనకు జాబ్ రావాలంటే సార్ చెప్పింది మనం చేస్తే మనకు డెఫినెట్గా జాబ్ అనేది కంపల్సరీగా క్రాక్ నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? నాది BCA బ్యాక్గ్రౌండ్ 2022 పాస్డ్ అవుట్ ఇయర్. సో నేను యాక్చువల్గా మనకు జావా ఫుల్ స్టాక్ కానీ మినీ స్టాక్ కానీ తీసుకుంటే కాంపిటీషన్ హెవీగా ఉంటుంది. సో మనకు హెవీగా ఎందుకు ఉంటుందంటే డిమాండ్ అనేది తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మీకు కాంపిటీషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మనం GCP మీద చూసుకుంటే మోర్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. సో మనం త్వరగా ఫిల్టరేషన్ కావచ్చు అండ్ జాబ్ కూడా ప్లేస్ త్వరగా కొట్టచ్చు. సో డిమాండింగ్ ఉన్న జాబ్స్ మీద ట్రై చేస్తే మనం తొందరగా ప్లేస్ అవ్వచ్చు. సో నేను అందుకనే GCP వారాహి కోర్స్ చూస్ చేసుకున్నాను అండ్ ప్లేస్ అయ్యాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ బిగ్గా ప్యాకేజ్ చెప్పలేదు. మేబీ ఎక్కడంటే Hi guys, good morning. 1 minute like Thanks Last for word this is- opportunity. Myself Vinay Kumar. And my background వచ్చి మెకానికల్. నాకు చాలా డౌట్స్ ఉండే అసలు మెకానికల్ ఐటీకి రావచ్చా రాకూడదు అవి ఏం తెలియదు. కానీ తెలిసిన ఐటీ వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా ఉంటారు కదా వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకున్నాను. అంటే ఏది ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది, ఏది తీసుకుంటే కోర్స్ ఏం చేయాలి, ఫుల్ స్టాక్ చేయాలా, క్లౌడ్ అది ఏం పాస్ అవుట్ ఎప్పుడు నీది? బీటెక్ పాస్ అవుట్ 2024 పాస్ అవుట్ నాది, మెకానికల్ గ్రాడ్యుయేట్ని. అండ్ అయితే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సజెస్ట్ చేశారు ఫ్యూచర్ మొత్తం క్లౌడ్ బేస్డ్ ఉంటుంది. క్లౌడ్ సజెస్ట్ చేయడం వల్ల క్లౌడ్ గురించి సెర్చ్ చేశాను. మొత్తం యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంటాయి కదా, సెర్చ్ చేస్తే సార్ వీడియో ఒకటి ఇన్స్టాగ్రామ్లో వచ్చింది. నేను వీడియో మొత్తం వినలేదు, బట్ ఒకటి విన్నా. క్లాస్ 2 hours ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 4 to 5 hours ప్రాక్టీస్ సెక్షన్ ఉంటుంది. నాకు అది ఒక్క పాయింట్ నచ్చింది, అందుకు జాయిన్ అయ్యాను. ఆ పాయింట్ వల్ల చాలా ఇన్స్టిట్యూట్ చూశాను, బట్ ఎక్కడ 1 hour క్లాస్ ఆన్లైన్ ఉంటుంది, డౌట్స్ క్లారిఫై చేయరు, ఏం చేయరు. సమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నేను జాయిన్ అయ్యా, ముందు ఇంకో కోర్స్ చేశాను, బట్ వద్దు అది లాస్ట్ ప్లేస్ అయ్యా. ఇక్కడ రావడానికి కారణం ఇద్దరు. ఇప్పుడు నేను ఈ స్టేజ్లో ఉన్నానంటే ఇద్దరు కారణం నాకు, మురళీ బ్రదర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సతీష్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ సార్. ఒకసారి ఇటు రెండు వెళ్ళిపోయావా? ఓకే ఫైన్. ఓకే గైస్, ఇంకో 2 more members ఉన్నారు.
Now the person is completely different. He got total 10 offers. 10 offers. ఎప్పుడైనా విన్నారా ఒక పర్సన్ 1 monthలో 10 ఆఫర్స్ కొట్టడం? నెవర్ సార్. తనే చెప్తాడు. విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, కంపెనీ నేము వద్దు, ప్యాకేజ్ చెప్పు. నీ పేరు కూడా చెప్పకు. చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ. హాయ్ ఎవరీవన్. అది సార్ చెప్పారు కదా 10 ఆఫర్స్ అని. యాక్చువల్గా 11 టోటల్. ఇంకో ఆఫర్ వచ్చింది. చెప్పలేదు నాకు. యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడ గ్యాప్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరన్నా? కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్నవాళ్ళు. హైయెస్ట్ గ్యాప్ ఎంత అది మీది? హైయెస్ట్ చెప్పండి, పర్వాలేదు. 10 years. 10 years, పర్ఫెక్ట్. సో నీలాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉండరని అనుకుంటావు కదా, నేను నీలాంటి ఉండే. సో మనం ఏవైతే ఫేస్ చేస్తున్నామో లైఫ్లో, మనం ఏమైనా ఫీల్ అవుతాం అంటే ఇప్పుడు దాకా మీరు ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూట్ తిరిగేసి ఇంకెన్ని అన్ని ప్రయత్నాలు చేసి విసిగిపోయి ఉంటారు కదా. సో నేను అలాగే విసిగిపోయి ఇక్కడికి వచ్చాను. అమీర్పేటలో దొరికింది, ఇక్కడ ఏం దొరుకుతుంది అనుకున్నాను. కానీ చెప్పారు కదా 10 ఆఫర్స్ 11 ఆఫర్స్ వచ్చింది. బట్ అది ఏంటంటే ఒక 3 months కన్సిస్టెంట్గా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాను. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చాలా పడి ఉన్నాను, గ్యాప్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో నాకు ఇంకో ఆప్షన్ లేదు. నేను డైలీ 12 hours కష్టపడ్డాను ఆల్మోస్ట్ 3 months. అండ్ దెన్ ఐ ఎంజాయ్డ్ ద రిజల్ట్స్. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మీరు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది. నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరు లేదు. కానీ ఇక్కడ బాలాజీలో స్పెషల్ ఏంటంటే మనలాంటి వాళ్ళకి ఇద్దరు ముగ్గురు తగులుతారు. సో ఓకే, మనం రిలేట్ చేసుకోవచ్చు. మనం ముందు బ్యాచ్ వాళ్ళతో మాట్లాడచ్చు. ఇక్కడ బయట ఇంటర్వ్యూ రూమ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి, అందరితో మాట్లాడచ్చు, అంతా ఫ్రీ. ఎవరితోనే ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు, ఎవరు రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టరు. మీ ముందు బ్యాచ్ వాళ్ళతో 3-4 బ్యాచెస్ అందరూ ఇక్కడే ఉంటారు. సో ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో అంత ఫ్రీగా వదలదు మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి. ఇక్కడ వాళ్ళ మీద వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఎవరితోనో మాట్లాడండి. రివ్యూలు ఉంటాయి, ఆ రివ్యూలు ఇచ్చిన వాళ్ళకి కూడా మీకు కాల్ నెంబర్స్ ఇస్తారు, కాల్ చేయమంటారు. సో వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు ఇంతమంది 10 మంది మాట్లాడారు కదా, ఈ 10 మంది యాక్చువల్గా అసలు మధు ఇంట్రావర్ట్ అన్నాడు కదా, తను యాక్చువల్గా ఇప్పుడు కూడా జస్ట్ ట్రైనింగ్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ TCS ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీలోనే ప్రాజెక్ట్ మారుదాం అనుకున్నాడు. జస్ట్ క్యాజువల్ గా సరే ఎంత నేర్చుకున్నాం, కోర్స్ కంప్లీట్ చేశాం కదా, 2 ఇంటర్వ్యూలు ఇద్దామని ఇచ్చాడు అంతే, ఆఫర్ కొట్టేది. అది చెప్పే ఉంటాడు, కౌంటర్ ఆఫర్ కూడా వద్దండి, ముందు టెక్నాలజీ నేర్చుకున్నాం, ఇంకా డీప్గా నేర్చుకున్నాం, తర్వాత ఇచ్చారు. సో అట్లా జస్ట్ తను స్విచ్ అవుదామని కూడా అనుకోలే, క్యాజువల్గా ఇంటర్వ్యూ ఇస్తేనే ఈ గాట్ అన్ ఆఫర్. అది ఇప్పుడంటే మనం డెడికేట్గా నేర్చుకున్నప్పుడు వస్తుంది ఖచ్చితంగా. నీ స్టార్టింగ్ ఉన్నారు సార్ మన హాస్టల్లో. అండ్ నాకు యాక్చువల్లీ గ్యాప్ 10 years ఉంది కదా, నేను కరెంట్గా 11 చేంజ్ ప్యాకేజ్ ఉంది నాది. దెన్ ఐ గాట్ ఏ ఫస్ట్ ఆఫర్ లైక్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ ఆఫర్? 18, 12. ఓకే. లైక్ సార్ టోల్డ్ మీ లైక్ మేబీ మీ అందరితో కూడా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడినప్పుడు సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంటారు, మీట్ అయ్యారా? సార్ ఎంతమంది మీట్ అయ్యారు ఇక్కడ? మీట్ అయ్యారు కదా, సార్ డీటెయిల్స్ తీసుకుని మీకు ఎంత అయితే మీకు ట్రై చేయొచ్చండి అని చెప్పుకుంటారు కదా. నాకు ఆయన జెన్యున్గా నాకు గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 15 సజెస్ట్ చేశారు. ఆయన 15 అట్ మ్యాక్స్ 18 వస్తుందని చెప్పి. తర్వాత నేను 1 month కోర్స్ అయిన తర్వాత సార్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. సార్ నేను ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాను అంటే, సరే ఒక ఆఫర్ తెచ్చుకో ఫస్ట్ 18కి 20కి కానీ దాని మీద కౌంటర్ వేసుకుంది కానీ అన్నాను. సో నాకు వచ్చిన ప్యాకేజ్ 23.5. That was actually my first offer. And then the list goes on like 25, 28, 30.5, 32, 33 change, 34 change. ఆ నెంబర్స్ కూడా గుర్తులే ఉన్నది ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్స్. సో హైయెస్ట్ 37 వచ్చింది. బట్ నేను మీడియంగా ఎక్కువ తెలియదు. సో 11th ఆఫర్ అన్నారు కదా, దే ఆర్ రెడీ టు ఆఫర్ లైక్ అరౌండ్ 40. బట్ ఆల్రెడీ ఐ జాయిన్ అండ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్. సో మనకి జాబ్స్ కి వాట్ ఎవర్ ఓపెనింగ్స్ కి కాల్స్ కి కొదవలేదు. ఇప్పుడు ఏంటి మనం కోర్స్ అవ్వగానే రెజ్యూమ్ పెడితే కాల్స్ వస్తాయి, ఈ డౌట్ వచ్చింది. నేను ఆ డౌట్తోనే ఉన్నా 1 month కోర్స్ జాయిన్ అయినట్టు కూడా. 1 month నేను కోర్స్ జాయిన్ అయ్యాక నా ముందు బ్యాచ్ వాళ్ళు పిలిచి అడిగాను,
కాల్స్ ఎన్ని ఎలా వస్తున్నాయి ఏంటంటే ఒకళ్ళు తక్కువ వస్తున్నాయి అన్నారు, ఇంకొకళ్ళు అరౌండ్ లైక్ 2 days లోనే వాళ్ళకి అరౌండ్ 40 calls వచ్చినాయి అన్నారు. సో నాకు అంతకన్నా ఎక్కువ వచ్చినాయి ఫస్ట్ 2 days రెజ్యూమ్ పెట్టిన ఫస్ట్. వాళ్ళు ఏం చెప్పారో అది ఫాలో అయ్యాం. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు రెజ్యూమ్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలో, ఈవెన్ రెజ్యూమ్కి 3-4 sessions తీసుకుంటారు ఆయన స్పెషల్గా. మీ రెజ్యూమ్ డిస్కస్ చేస్తారు స్పెషల్గా డైలీ 1 hour పాటు. మీ రెజ్యూమ్స్ రివ్యూ చేస్తారు. సో ఆ లెవెల్లో కేరింగ్ ఎక్కడ ఉండదు. ఈవెన్ కమ్యూనికేషన్ లో ల్యాగ్ వల్ల కొంతమంది ప్లేస్ అవ్వట్లేదు అని అర్థం. ఈ మధ్య కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్ కూడా కొన్ని బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేశారు. సో అట్లా మనం ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నామో అక్కడ ఫిక్స్ చేయడానికి వాళ్ళ వంతు ఒకటి వాళ్ళు రాస్తారు. మనం ఏంటంటే మనం ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నామో మనం సెల్ఫ్ అసెస్ చేసుకుని దాన్ని మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. సో మీరు కన్సిస్టెంట్ గా ఎఫర్ట్స్, ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి ఫస్ట్ అది మర్చిపోవద్దు ఏ రోజు కూడా. మీరు వచ్చింది ఏదో ఎక్స్పెక్టేషన్ తో వచ్చారు. ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ అవ్వాలంటే నేనే ఎగ్జాంపుల్. నేను ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ తో వచ్చాను. నేను యాక్చువల్గా హైదరాబాద్ వచ్చింది అయితే నాకు 50-60 వేలు వచ్చినా చాలా అని చెప్పి వచ్చాను శాలరీ గ్యాప్ తర్వాత. బట్ యూ ఇమాజిన్ దిస్ హౌ థింగ్స్ ఆర్ చేంజ్డ్. ఎస్టర్డే ఐ గాట్ ద ఫస్ట్ శాలరీ ఆల్సో. ఇఫ్ ఎనీవన్ వాంట్ టు సీ దట్ మెసేజ్ ఐ కెన్ షో ఆఫ్ మీ. సో అండ్ మేబీ లాస్ట్ డెమోకి వచ్చి మళ్ళీ ఈ డెమోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు? సారీ ఫర్ మేబీ ఆన్లైన్ లో ఉంటారు. సో 1 month వాల్యూ అర్థం చేసుకోండి. నేను ఆ మెసేజ్ చూపిస్తాను ఎవరికైనా కావాలంటే. సో లైక్ రిటర్న్స్ ఆ లెవెల్లో ఉంటాయి మనం ఇక్కడ నిజంగా ఎఫర్ట్స్ పెడితే. సో ఎఫర్ట్స్ పెట్టండి ఖచ్చితంగా. వాళ్ళ సైడ్ అయితే వాళ్ళు 100% ఇస్తారు. మనం 60%, 70% ఇవ్వడం కాదు. మనం 100% ఇస్తే ఖచ్చితంగా ఇన్ని ఆఫర్స్ అయితే వస్తాయి. 70-80% ఇవ్వగలిగినా ఖచ్చితంగా మీరు అనుకున్న ప్యాకేజ్ అయితే మీరు వెళ్తారు. నేనైతే అనుకున్న దానికంటే చాలా ఎక్కువ. సార్ నాకు 15 to max 18 అన్నారు. సో నాకు స్టార్టింగ్ ఆఫరే చాలా మంచిది వచ్చింది. సారీ చెప్పారు అక్కర్లేదు కంగారు పడకు, నువ్వు కౌంటర్ వేసుకో అన్నారు. కౌంటర్ వేస్తే నాకు రావట్లేదు అనుకున్నాను. కానీ లాస్ట్ 1 week లో ఆల్మోస్ట్ 5-6 ఆఫర్స్ రిలీజ్ అయ్యింది. ఓకే అంటే నాకు ఈరోజు కొంచెం బాగాలేదు, అందుకని నేను ఆన్లైన్ లో జాయిన్ అవుదాం అనుకున్నా. బట్ ఉండలేకపోయా, వద్దాం అనిపించింది. ఓకే థ్యాంక్ యూ. గైస్ ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడారు కదా, మీకు ఎవరు రిలేటెడ్ గా ఉన్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడుకోండి, వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తారు. ఓకే మీ ఇష్టం, డోంట్ వరీ. క్లాస్ అయిన తర్వాత నాతో 1-to-1 ఎవరు మాట్లాడాలి? ఓకే అందరితో నేను ఒకసారి మాట్లాడినది కాబట్టి 1 by 1 మాట్లాడతా. ఈలోపు మీరు మీ రీసెర్చ్ మీరు చేసుకోండి ఇన్స్టిట్యూట్ లో. సో అండ్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఐ ఓపెన్ రివ్యూస్ రైట్. రివ్యూస్ కూడా ఒకసారి చదవండి. ఇప్పుడు 40 batches 1000+ స్టూడెంట్స్ అయ్యారు. ఇప్పుడు గైస్ నిన్న అనిల్తో మాట్లాడినప్పుడు ద నంబర్ వాజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 650 to 53, 50+ అప్రాక్సిమేట్లీ. ఇది నా నుంచి జీసీపీలో జాబ్ కొట్టిన వాళ్ళ నెంబరు. ప్రతి ఒక్కళ్ళ నెంబర్ ఉంది, ప్రతి ఒక్కళ్ళ నేమ్ నా దగ్గర ఉంది. వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు కూడా నాకు తెలుసు. అంత ఇష్టమండి. 650 members. అండర్స్టాండ్? సో నా దానికి ఏముండదు, ఒక్క ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక వీడియో, మౌత్ పబ్లిసిటీ అంతే. మీరు ఎక్కడ నా బోర్డులు చూసుండరు. నా అసలు మార్కెటింగ్ టీమే లేదు నాకు. అండర్స్టాండ్? నా టెక్నికల్ టీమే నిన్న మొన్న మార్కెటింగ్ టీం అయిపోయింది. రేపు వెళ్ళగా పీ కలెక్షన్ టీం అవుద్ది. మళ్ళీ బుధవారం నుంచి టెక్నికల్ టీం అయిపోద్ది. సో ఆల్ ఇన్ 1 క్యాండిడేట్స్ నా దగ్గర ఉన్నది. వాళ్ళందరూ నాతో అభిమానం కోసం చేస్తున్నారు తప్ప నేను ఈ వర్కే చేయాలి, నేను ఫోన్లు చేయను. మార్నింగ్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ మీలో మీకు కొంతమంది ఆల్రెడీ 10 లక్షల శాలరీ కూడా చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా వచ్చి మాట్లాడారు మీతో, నాకు హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చినాడు. అండర్స్టాండ్? సో ప్రతిదీ నేను పాయింట్ టు పాయింట్ మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తాను. జస్ట్ నన్ను ఫాలో అవ్వండి. వీళ్ళందరూ నన్ను జస్ట్ అని చెప్పింది ఫాలో అయ్యారు. ఈ శాలరీ వచ్చింది కదా రిజైన్ చేసింటే చేసేయండి అంతే. అయినో అంతేగాని మీరు శాలరీ లేకుండా కోర్స్ అయిపోయి 1 month ఖాళీగా ఉండి ఇంట్లో ఈఎంఐలు పే చేసుకోలేని పరిస్థితికి వెళ్తారు నాకు తెలుసు కదా. కానీ నేను గైడ్ చేశానంటే 100% మీరు గన్ షాట్ అయ్యారు. ఓకే సో ఇంకొక పర్సన్ పవన్ తను మాట్లాడిన తర్వాత నేను కంప్లీట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ తీసుకుంటాను. ఓకే ఇంకా డెమోకి నాకు 15 minutes కావాలి. బట్ విల్ డిస్కస్ ఆన్ మండే. ఫైన్ గైస్. సార్ నా పేరు పవన్. నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చి 2020 నాది గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత నేను ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ వాటి వల్ల డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వర్క్ చేసుకుంటాను, ఫ్రీలాన్సింగ్ చేసాం. ఆ తర్వాత నేను డెమో తీసాను. జస్ట్ డెమో తీసి జస్ట్ ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ లోకల్లో ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ వాళ్ళతో మాట్లాడి జస్ట్ జాయిన్ అయిపోయాను. సాఫ్ట్వేర్ పైకి పెట్టు ఇది. ఓకే
సార్తో కూడా డైరెక్ట్గా మాట్లాడండి. డైరెక్ట్గా జాయిన్ అవుతుంది, రవితో కాంటాక్ట్ అయ్యి జాయిన్ అవుతున్నాను. జస్ట్ నా డైలీ ఎలా ఉంటుందంటే హాస్టల్ నుంచి వచ్చేవాడిని 8:30కి, నేను రోజు తీసుకున్నాను మొత్తం బుక్ని. సార్ ఒక బుక్స్ చెప్తారు, 2-3 బుక్స్ అవి చదివా ఉంటాను. ఎస్క్యూఆర్ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యాను, ప్రాక్టీస్ డైలీ నేను 8 hours ప్రాక్టీస్ చేసాను. మాకు రూమ్కి వెళ్ళేవాడిని, మాకు బ్యాచ్ ఉండేది, సార్ వేరే బ్యాచ్ ఉండేది మాకు. వాళ్ళతో మెయిన్ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్. నేను కమ్యూనికేషన్ చాలా తక్కువ ఉండేది నాకు. వాళ్ళతో నేను కమ్యూనికేషన్ పెంచుకుంటే వాళ్ళతో ట్రై చేసింది అంతా చేసి మెయిన్ సార్ చెప్పింది చేసుకుంటూ వెళ్ళాను అంతే, ఇంకా ఏది ఫాలో అయి ఉన్నారు. మెయిన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నా కోర్స్ కంప్లీట్ అయింది. 13 days to 18 days నా మధ్య జాబ్ వచ్చింది. మొత్తం 5 interviews, ఫస్ట్ 5 interviews లో ఒకటి ఆఫర్ క్రాక్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇంకో 3 interviews ఇచ్చా, దాంట్లో 2 ఎల్పీలో ఉంటాయి. ఒకటి ప్యాకేజ్ వచ్చి 14 ప్యాకేజ్. ప్రీవియస్ ప్యాకేజ్ ప్రీవియస్ అంటే జీరో జీరో పెట్టింది అయితే అంటే అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, 1%. జీరో ఈ మంత్ లో సార్ 90 to 1 lakh శాలరీ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ మెసేజ్ కోసం లాస్ట్ డే చాలా మంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెసేజ్ లైఫ్ లో పాకెట్లో 100 రూపీస్ పెట్టుకోవాలంటే ఎవరినో ఒకరిని అడిగి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి నుంచి ఒకేసారి 90,000, 80,000, ₹1,00,000 శాలరీ పడుతుంది అంటే ఆలోచన ఎంత ఒక పర్సన్ లైఫ్ కాదు, ఒక ఫ్యామిలీ లైఫే చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకే, 6 to 8 hours ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనుకుంటే జాయిన్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గైస్. సో నేను యాక్చువల్గా 3-4 తీసుకురామని చెప్పాను మాట్లాడతాకి. 3-4 పిలిస్తే వాళ్ళు 2-3 మిస్ అయితే బాగోదని చెప్పేసి రవి 7-8 మెంబర్స్ కాల్ చేసి పిలిచాడు. 8 మెంబర్స్ వచ్చేసారు. అందు గురించి కొంచెం ఎక్కువ టైం పట్టింది. సో ఆన్లైన్ గైస్, సో వారాహి గురించి కోర్స్ గురించి క్లారిటీ వచ్చింది కదా. మండే మార్నింగ్ 9:30కి స్టార్ట్ క్లాసు, ఫస్ట్ క్లాసే. మండే ట్యూస్డే విల్ టాక్ అబౌట్ ద సమ్ ఓరియంటేషన్, నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్ చేయడానికి, డౌట్ క్లారిఫై చేయడానికి 2 పడుతుంది. వెడ్నెస్డే నుంచి ఎస్క్యూఎల్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. నో ల్యాగ్. అసలు నా బ్యాచ్కి డెమో అయిన తర్వాత బ్యాచ్ ఫ్రీజ్ అవ్వాలి, జనాలు రావాలి, ఇవి అవి ఏముంది, డైరెక్ట్గా మండే నుంచి క్లాస్ స్టార్ట్. మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు మండే వచ్చేయండి. ఓకే, మండే నుంచి బ్యాచ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఈరోజు రేపు మండే ఫీజ్ అయిపోతుంది. సో కొంతమంది ఫీజు అడుగుతున్నారు. సో ఐ లైక్ టు గివ్ ఫీజు వచ్చి 2021 అక్టోబర్ నుంచి ఫస్ట్ బ్యాచ్కే, సెకండ్ బ్యాచ్ నుంచి 1 lakh ఫీజు. ఇప్పుడు కాదు, 4 సంవత్సరాల నుంచి. థింగ్ ఏంటంటే 50,000 ఇప్పుడు పే చేయాలి. 50,000 మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత పే చేయాలి. అది కూడా ఓపెన్ ఛాలెంజ్. ఇఫ్ యూ గెట్ మోర్ దాన్ 10 LPA దెన్ ఓన్లీ పే $50,000. నో నీడ్ టు పే ఈవెన్ ₹1. మీకు 9,90,000 వచ్చినా పే చేయక, 10 లక్షలు పైన వస్తేనే ఈ 50,000 పే చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద 50,000. ఓకే, సో 25,000 ఇప్పుడు పే చేయొచ్చు. విత్-ఇన్ 1 monthలో 25,000 పే చేయొచ్చు. నేను 1 month టైం ఇచ్చేస్తున్నాను. ఈలోపు నచ్చకపోతే డ్రాప్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు పే సింగిల్ పేమెంట్ 48,000 ఇస్తాను. సింపుల్. దీని గురించి అసలు ఇంకా డిస్కషన్ ఉండదు. ఇష్టమైతేనే రండి, లేకపోతే అని చెప్పేసి. ఫీజు కంపేర్ చేస్తే 50,000 బయట వాటితో ఎక్కువే. బయట 30-35, ఇక్కడ ఇంకో 10-15,000 ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ రిజల్ట్ చూడండి, 30,000 పే చేసి 3 నెలలు వేస్ట్ చేసుకోవడం బెటరా, కొంచెం ఎక్కువైనా 3 నెలల్లో క్రాక్ చేయడం బెటరా? సో ఫ్రెషర్స్కే 70K, 35 ఇప్పుడు పే చేయాలి. ఆఫ్టర్ జాబ్ 35 పే చేయాలి. ఫ్రెషర్స్కి ప్యాకేజ్ ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్. మీరు ఫుల్ స్టాక్ జాయిన్ అయినా ఏజ్ జాయిన్ అయినా సరే 30-35 ఉంది. సేమ్ ఫీజ్ ఐమ్ గివింగ్. ఓకే గైస్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫీ. If anybody interested, please contact my admin team, Ravi and Srinath Teja. Okay, yeah. So I'll give number 789-33-7796. ఇంకోట 62-811-9692. So you can call to these 2 numbers. If anybody wants to talk to me guys, online people, classroom వాళ్ళతో నేను ఇప్పుడు మాట్లాడతాను. నెక్స్ట్ 1 hour అదే పని మనకి, 1.5 hour.
So online people who wants to talk to me, please call me at after 2:30. ఓకే ఆనంద్ గైస్, మీకు ఎవరైతే నాతో 1-to-1 మాట్లాడన్నారో వాళ్ళందరూ ఈ 2 నెంబర్లు దేనికో దానికి 2:30 తర్వాత 2:30 నుంచి 4:30 వరకు ఐ విల్ టాక్ ఆన్ ఫోన్. టీమ్ కనెక్ట్ అవుతారు. ఫైన్. సో ఆఫ్లైన్ పీపుల్తో నేను ఇప్పుడు మాట్లాడు. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్? ఫస్ట్ ఆన్లైన్ తర్వాత ఆఫ్లైన్. one question. Am I audible? Yes, audible. Actually, మీరు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొచ్చారు, దానికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. తర్వాత వీళ్ళు 30 lakhs, 35 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs ప్యాకేజ్ పట్టడం ఆపలేకపోవడం ఓకే. వీళ్ళు జాబ్ లో అవ్వగలుగుతున్నారు. వాళ్ళకైనా జాబ్ కొట్టిన తర్వాత జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి? గుడ్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే 20 లక్షలు 30 లక్షలు ప్యాకేజ్ కొడుతున్నారు, మార్కెట్ బాగుంది, ఇక్కడ మనం ట్రై చేస్తున్నాం. బట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఎంతమంది సెటిల్ అవుతున్నారు, ఎంతమంది వెనక్కి వస్తున్నారు? ఓకే, ఐ కెన్ సే ఇన్ పర్సెంటేజ్ వైజ్ 85 to 90% ఆర్ సక్సెస్. 10 to 12 అంతే బ్యాక్ వచ్చేది. వీళ్ళు బ్యాక్ రావడానికి కూడా రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇందులో సగం మంది బ్యాక్ వచ్చిన వాళ్ళు ఓన్లీ బేస్డ్ ఆఫ్ బిహేవియర్, కాల్స్ అటెండ్ అవ్వకపోవటం. ఓకే, కొంత 2 రకాలు అంటారు పీపుల్. లాస్ట్ 2-3 సంవత్సరాల నుంచి ఊర్లో తిరగలేక తలెత్తుకుని ఏం చేస్తామని ఆ క్వశ్చన్కి సమాధానం లేక ఓకే బాగా ఇబ్బంది పడి వచ్చి జాయిన్ అయ్యి జాబ్ కొట్టిన వాళ్ళు చాలా బాధ్యతగా ఉంటారు. కొంతమంది గోల్డెన్ స్పూన్తో పడతారు, ఖాళీగా తిరుగుతారు, అయిపోద్ది, వస్తారు, జాబ్ కొడతారు. జాబ్ కొట్టిన వెంటనే కాలర్ పైకి వెళ్తుంది, షర్ట్ బటన్ ఓపెన్ అవుద్ది. ఓకే, ఈ హ్యాండ్ వెనక్కి వెళ్తుంది. ఓకే, మార్నింగ్ మీటింగ్లు అటెండ్ అవ్వరు, అప్డేట్లు ఎవరు, 1 month వస్తారు, 1 month చోట ఏదో తేడా ఉందని చెప్పేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ రీఇనిషియేట్ చేస్తారు, వస్తారు. ఓకే, ఇలాంటి వాళ్ళు జాబులు పోతారు. వర్క్ చేయలేక మేనేజ్ చేయలేకపోయేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత నేను సపోర్ట్ ఉంటుందా? జాబ్ వచ్చిన తర్వాత సపోర్ట్ అంటే సపోర్ట్ నా నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయక్కర్లా. మీకు ఏమైనా డౌట్ అంటే ఇన్స్టిట్యూట్కి రండి, మీకు సపోర్ట్ వద్దన్నా దొరుకుద్ది. మీ బ్యాచ్ వాళ్ళు, మీ సీనియర్ బ్యాచ్ వాళ్ళు, ఇంకొకళ్ళు వస్తారు. కానీ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎలా అయితే 3 months మీరు కమిటెడ్గా ఫోకస్గా ఉన్నారో, జాబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ 2 months చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ప్రెగ్నెంట్ లేడీ 9 months బిఫోర్ ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో, బేబీ పుట్టిన తర్వాత కూడా అంతే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అవునా? సేమ్ ఇక్కడ అంతే. నేను వెళ్ళగానే మీ ఇష్టం ఇక రెచ్చిపోండి అని అంటలేదు. నేను ఇదంతా నేను క్లాస్లో చెప్తాను. ఇలా ఉంటాయి సిచ్యువేషన్స్. ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ వీక్లో ఎలా ఉంటుంది, మీరు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఇది చేయాలి, ఇచ్చేది, ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ గైడ్. అది ఫాలో అయితే చాలు. ఓకే, సో 10% అనేది చాలా తక్కువ. ఒకవేళ వచ్చినా మళ్ళీ 1 month జాబ్ కొట్టుకెళ్ళిపోతాను. అక్కడ కూడా నేను సపోర్ట్ ఇస్తాను. రండి, మళ్ళీ రికార్డింగ్స్ వినండి. ఈ టాపిక్ మిస్ అయ్యారా, కరెంట్ బ్యాచ్ లో ఈ టాపిక్ జరుగుతుంది, మళ్ళీ కూర్చోండి, మళ్ళీ క్లాసులు వినండి, మళ్ళీ జాబ్ కొట్టు. మీ ట్రైనింగ్ ఎన్ని రోజుల్లో ఫిట్ అయ్యేటట్టు ఉంటుందా? అంటే నా దగ్గర జాయిన్ అయిన వాళ్ళు బీకామ్, బిఏ, బిఎస్సి అందరూ జాయిన్ అయ్యారు. ఏ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ జాయిన్ అయ్యారంటే 2000 నుంచి 2010 మధ్యలో డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పటికి 100 members జాయిన్ అయ్యారు నా దగ్గర. లాంగ్ బ్యాక్ హైయెస్ట్ బిఎస్సి 1990లో కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యారు. అంటే ఆలోచించండి, చాలా మంది పుట్టలేదు అప్పుడు. కావాలంటే ఆయనతో మాట్లాడిస్తాను నెక్స్ట్ వీక్లోనే. ఈజ్ కమింగ్ టు ద క్లాస్. అయిపోతుంది అండర్స్టూడ్ గైస్. అది ప్యాకేజెస్ హైయెస్ట్ 54 LPA అండ్ 43 LPA. 40 పైన 5 ఆఫర్లు ఉన్నాయి. ఎవరైతే 43 LPAతో జాయిన్ అయ్యారో, ఇట్స్ బీన్ ఆల్మోస్ట్ 2+ years బ్యాక్. నౌ షీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ అనదర్ కంపెనీ విత్ 68 LPA. తను నాకు ఫోన్ చేసి, సార్ 2 years బ్యాక్ మీరు చెప్పిన గైడెన్స్ వల్ల నేను బెస్ట్ ప్యాకేజ్కి వెళ్ళాను, అంతకుముందు 5 years గ్యాప్ తాను 43కి వెళ్ళింది డైరెక్ట్గా. షీ పాస్డ్ అవుట్ డిగ్రీ ఇన్ 99 at 2001. Now she is a lead for one technology 68 lakhs package in Hyderabad itself.
గుర్తుపెట్టిన కాల్ చేసింది, అది నాకు హ్యాపీగా అనిపించింది. ఓకే, సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు. ఇందాక చూసారు కదా ఫ్రెషర్స్ వీళ్ళు ఉన్నారు. ఫ్రెషర్స్కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫ్రెషర్ 1 to 2 years వాళ్ళకి 10-15 years ఎక్స్పర్ట్ పీపుల్తో కూర్చుని నేర్చుకుంటారు. వాళ్ళ దగ్గర చాలా నేర్చుకుంటారు. అండర్స్టాండ్? నాన్ ఐటీ వాళ్ళు ఐటీ వాళ్ళ దగ్గర, ఐటీ వాళ్ళు నాన్ ఐటీ దగ్గర ఒకరి నుంచి ఒకరు నేర్చుకోవచ్చు, వాళ్ళ రియల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి. అది ఈ ప్లాట్ఫామ్లో పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నాగార్జున క్విక్గా గైస్, షార్ట్ అండ్ సార్ జీపీటీ సర్వీసెస్ లో మీరు ఎన్ని సర్వీసెస్ నేర్పిస్తారు అండ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎన్ని? ఓకే, ఐ కెన్ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఆన్ మండే. అంటే ఏ సర్వీసెస్ నేర్పిస్తారు జీసీపీలో, ఓకే, ఎన్ని యూస్ కేసులు నేర్పిస్తారు? ఈ క్వశ్చన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టాక్ టుడే బికాస్ ఆఫ్ ఇక్కడ మీరు జాయిన్ అయ్యేది నేను నేర్పించే సర్వీసులను చూసి, నేను ఏపిచ్చే టెక్నికల్ ఇది చూసి జాయిన్ అవ్వద్దు. నా దగ్గర జాయిన్ అయితే జాబ్ వస్తుంది, నేను చెప్పింది చేస్తే జాబ్ వస్తుంది. జాబ్ రావాలంటే కావాల్సిన సర్వీసులు నేర్పించాలి కదా, జాబ్ రావాలంటే యూస్ కేసులు చేయించాలి కదా, జాబ్ నిలబడాలంటే నేను రియల్ టైం చేయించాలి కదా, అది చేయిస్తేనే వస్తుంది. బట్ మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి యాజ్ ఎస్క్యూఎల్, పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ అండ్ స్క్రిప్టింగ్, జీసీపీలో జీసీఎస్ బకెట్, బిగ్క్వెరీ, స్పార్క్, ఎయిర్ఫ్లో, దీన్నే కంపోజర్ అంటాం, డేటాఫ్లో, పబ్సబ్, దీన్ని కాఫ్కా కింద తీసుకోవచ్చు. ఓకే, వీటితో పాటు చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఉంటాయి, ఐఐఎం అని, ఫంక్షన్స్ అని, ఓకే, కంప్యూటర్ ఇంజిన్ అని, ఓకే, ఆల్ దోస్ విల్ బి కవర్. దీంతో పాటు యూస్ కేసెస్ అంటారా, మినిమం ఒక 4 to 5 యూస్ కేసెస్ చేస్తాం. ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఇక్కడ యూస్ కేసెస్ అన్నది డేటా ఇంజనీరింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Hello. Pani? Hi sir, actually my shift timing is 9 to 9. So how can I? 9 to 9 షిఫ్ట్ వెరీ డిఫికల్ట్. బట్ ఆన్లైన్లో వినండి గైస్, ప్రతి క్లాసు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వితిన్ 2 to 3 అవర్స్లో మీకు రికార్డింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ ఎనీబడి మిస్డ్ సెషన్, రికార్డింగ్ చూసి రేపు మార్నింగ్ కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు. రికార్డింగ్స్ అవైలబుల్ ఫర్ 3 months టైం. మీకు ఆల్మోస్ట్ 3 monthsలో జాబ్ వచ్చేయాలి. 3 months వరకు రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి, డోంట్ వరీ. ఇలా 9 to 9 షిఫ్ట్ వాళ్ళు నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, మేబీ నౌ బ్యాచ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ అక్టోబర్ మిడ్లో ఆర్ ఎండింగ్లో ఒక 1 week to 10 days లీవ్ పెట్టేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అందరు వర్కింగ్ వాళ్ళు. డైలీ కంటిన్యూస్గా 10 days పెట్టమని కాదు, బేస్డ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్. కొంచెం క్రిటికల్ ఇంపార్టెంట్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, తప్పదండి పని, మీరు స్ట్రెచ్ చేయాల్సిందే. అప్పుడప్పుడు లీవ్ పెట్టాలి. ఎప్పుడైతే మనం కరెంట్ జాబ్ వదిలేసి వేరే జాబ్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నామో, ఈ జాబ్లో ఫోకస్ తగ్గించాలి. అంటే ఆల్రెడీ నేను మేనేజర్ గ్రేట్ అనాలి ప్రతిరోజు, అంటే వేస్ట్ అవ్వదు. లేదు గ్రేట్ అనుకుంటా బయట పోతాడు, నువ్వు అక్కడ. హలో సార్. చెప్పండి. యా, నా పేరు చిన్న దామశెట్టి. యా, ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మీరు ఆన్లైన్ సెషన్ అంటున్నారు కదా, ఇది రికార్డింగ్ సెషన్ ఉంటుందా లేకుంటే లైవ్ ఉంటుందా? లైవ్ రికార్డింగ్ రెండు. ఇప్పుడు రికార్డ్ అవుతుంది, ఇది ఆఫ్టర్ 1 hour ఇట్ విల్ బి అప్లోడెడ్ టు యూట్యూబ్. నో వి ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ రెండు ఉంటాయి మన దగ్గర సెషన్స్ అని చెప్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఆన్లైన్ సెషన్ వచ్చేసరికి మీరు రికార్డింగ్ సెషన్ మీకు పెడతారా లేకుంటే లైవ్? ఆన్లైన్ కూడా లైవ్, ఇప్పుడు లైవే జరుగుతుంది కదా. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది అయిన తర్వాత అప్లోడ్ కూడా చేస్తా. మీరు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ సరిగ్గా అర్థం కాలేదు, రెండోసారి మధ్యాహ్నం ఆఫ్టర్నూన్ మళ్ళీ రికార్డింగ్ వినొచ్చు. ఓకే, ఇంకొక 1 more క్వశ్చన్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు ఇందాక 2010లో పాస్డ్ అవుట్ డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేట్ గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆయన జాబ్ కొట్టే టైంకి 10 lakh సంథింగ్ 15 lakh ఎంతో మీరు చెప్పారు కదా. ఈ టైంలో ఆ టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎలా చేశారంటే, గ్యాప్ ఉంది కదా, గ్యాప్ ని ఎలా ఫుల్ఫిల్ చేశారు అనేది కూడా ఆయన ఇప్పుడు జాబ్ చేయట్లేదు కంప్లీట్ గా, ఓన్లీ బిజినెస్ లో, పర్సనల్ బిజినెస్ లో ఉన్నాడు. ఆ బిజినెస్ మీద టైం తగ్గించి దీని మీద పెట్టు. ఓకే కింద 10 offers వచ్చినాయండి కదా, నేను డైలీ అప్డేట్స్ కావాలి నాకు, ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో తన అప్డేట్స్ 2 AM 3 AM సార్ ఐ హావ్ కంప్లీటెడ్ టుడే, 4 టాస్క్లు కంప్లీట్ అయినాయి అని 3 AM మెసేజ్ పెట్టేవాడు. అంటే రోజు టాస్క్లు అయితేనే పడుకోవాలి, లేకపోతే లేదు. అంత కమిటెడ్గా ఉంటే
37 లక్షల ప్యాకేజ్. లైఫ్లో ఇంకేం కావాలి? 3 నెలలు ఆ కష్టం అంతా. లేదు నేను నైట్ 7 గంటలకు పడుకున్నాను, ఇవాళ +1 వేసి వాళ్ళు 9 అవర్స్ పడుకోవాలనుకున్నప్పుడు అవడం చేయాలి, పడుకోమనండి, అంత అయిపోతుంది. ఎప్పుడు అవసరమో అది చేయగలరు. ఓకే, టైం అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. మీ నుంచి కమిట్మెంట్ ఉండాలి. ఒకటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది సిసిసి 3 Cలు. ఫస్ట్ సి కమ్యూనికేషన్ బేసిక్ ఉండాలి. బేసిక్ లేకపోతే ఈ రోజే జాయిన్ అయిపోండి. నేను ఇక్కడ పెట్టేస్తా ఒక 5 to 10 క్లాసెస్. అంటే హెచ్ఆర్ ఎలా మాట్లాడాలి, మెయిల్స్ ఎలా పెట్టాలి, ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఉంటాయి. బట్ బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి, లేదంటే జాయిన్ అవ్వద్దు. నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి రండి, ముందు కమ్యూనికేషన్ నేర్చుకోండి 1 month. నెక్స్ట్ కమిట్మెంట్ కావాలి. కమిట్మెంట్ లేకపోతే జాయిన్ అవ్వద్దు. మూడోది నేను రాయను, చాలామంది ఇబ్బంది పడతారు. కామన్ సెన్స్. కామన్ సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు రండి దయచేసి. లేని వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు. నేను చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను, అందు గురించి ఈ సి కూడా యాడ్ చేశాను. నేను అడిగే క్వశ్చన్కి వాళ్ళు చెప్పేదానికి సంబంధం ఉండదు, ఇక్కడ జరిగేదానికి వాళ్ళు అడిగేదానికి సంబంధం ఉండదు. ఓకే, గ్యారంటీగా ప్రతి బ్యాచ్లో ఒకళ్ళిద్దరు ఎంటర్ అవుతారు గైస్, మిగతా వాళ్ళని చెడగొట్టడానికి. వాళ్ళతో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి మిగతా వాళ్ళు. నేను మండే ట్యూస్డేలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను దీనికి. ఇప్పుడు ఇది డెమో కదా, చాలామంది నన్ను టెస్ట్ చేద్దామని వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, నన్ను డిస్టర్బ్ చేద్దామని వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, రకరకాల పీపుల్ ఉంటారు. బట్ ఐఎమ్ ఓకే. బట్ మండే ట్యూస్డేకి నాకు కరెక్ట్గా పీపుల్ వస్తారు, వాళ్ళని ఐ కెన్ గైడ్ యూ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. ఓకే, గుడ్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి. Practice. Online guys, Hello, 2 sir. more questions. If you have more questions, I can take you on Monday. Monday 9:30 కల్లా స్టార్ట్ చేద్దాము. 9:45 క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తా. 9:30 to 9:45 క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాం ఆన్లైన్ పేమెంట్. సో ట్రై టు జాయిన్ 9:30. If you want to talk to me 1-to-1, please call after 2:30. Hello. Hi, this is Sai. One last question. Yeah, చెప్పండి సాయి. నేను యాక్చువల్లీ జావా డెవలపర్ కింద వర్క్ చేస్తున్నాను. అరౌండ్ 4.8 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, సో నా నౌకరీ ప్రొఫైల్ అండ్ లింక్డ్ఇన్ ఆల్ అన్నీ అప్డేటెడ్లో ఉన్నాయి. సో ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఎలా అప్డేట్ చేయాలి ఇవన్నీ మీరు అంటే గైడ్ నేను చేస్తారా? గైడ్ చేస్తానండి. రెజ్యూమ్ ఎలా పెట్టాలి, ఏ టెక్నాలజీ పెట్టాలి, ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలి, ఎన్ని ఇయర్స్ పెట్టాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ గైడ్. ఓకే రెజ్యూమ్ ప్రాసెస్గా ఎవ్రీడే ½ an hour చెప్పిన 1 week పెడతాను. ఓకే మీ రెజ్యూమ్ మీతోనే చేపిస్తా, అన్ని మీతోనే చేపిస్తాను. అదే కష్టమైంది, నేను చేసేవడం చాలా ఈజీ కొన్ని. ఓకే కానీ మీ రెజ్యూమ్ మీద మీకు కంట్రోల్ ఉండాలి, మీ ఇంటర్వ్యూ మీద మీకు కంట్రోల్ ఉండాలి, మీరు కొట్టిన జాబ్ మీద కూడా మీకు కంట్రోల్ ఉండాలి. మీ వర్క్ మీరే చేయగలగాలి. ఓకే థ్యాంక్ యూ. Hi, Satish. This is Chaitanya. Yeah, Chaitanya. Calling from Bangalore. Online classes also available, right? Yes, online available. But only thing is, class will be 100% 9:30 to 11:30 లోనే ఉంటుంది. మీ వర్కింగ్ అవర్స్ అడ్జస్ట్ చేస్తాం. And what about the practice session also we are doing? ప్రాక్టీస్ సెషన్ వర్కింగ్ వాళ్ళకి ఈవినింగ్ టైము లేకపోతే ఆఫ్టర్నూన్ ఖాళీ ఉన్నప్పుడు చేసుకోండి. మీకు ఒక 3 hours పెడితే చాలు. ఐఎమ్ షూర్ ఐటీ వర్కింగ్ working as మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఆన్ మండే ఆర్ ట్యూస్డే. ఇమీడియట్గా ఎనీ క్వశ్చన్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ప్రాక్టీస్ కి మరి ఓన్ ల్యాప్టాప్స్ సరిపోతాయండి ఆన్లైన్ ఓన్ ల్యాప్టాప్ సరిపోతాయి. ఇదంతా క్లౌడే కదా మనం వాడేది. ర్యామ్ తో డజంట్ మ్యాటర్. 18-16 GB ర్యామ్ మాకు యాక్సెస్ తీసుకోవాల్సి వస్తుందా ఇండివిజువల్ అకౌంట్స్? అదే నేను చెప్తా. గూగుల్ అకౌంట్ యాక్సెస్ తీసుకోవాలి, 3 months ఫ్రీగా ఇస్తాడు. కొన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే ఎలా చేయాలి అనేది మనం మాట్లాడదాం. సీక్వెల్ సర్వర్స్ సార్ క్రియేట్ చేసినవి కొన్ని ఉన్నవి, అవేనా యాక్సెస్ ఇచ్చి చేపిస్తారా లేకపోతే అది కూడా చేపిస్తాను. ఓన్ అవన్నీ DB? SQL మీకు ఇన్స్టాల్ చేపిస్తాను లోపల. ఓకే ఓకే. DBవర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను ఆల్రెడీ. వెరీ గుడ్. DBవర్ సరిపోతుంది. వర్క్ బెంచ్ ఆర్ DBవర్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టాప్ ద రికార్డింగ్ గైస్. ఇది రికార్డింగ్ టైం హ్యూజ్ ఉంటే జనాలు ఇబ్బంది పడతారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే.